प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ओ निन महाकृപയ്ക്കാ അങ്ങ് ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കാ അങ്ങ് ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെ നിന്നുടെ ശാരിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു, ചെന്നെ തന്റെ പുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു നീ. നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കാ അങ്ങ് ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കാ അങ്ങ് ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. ओ अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, मिलकर गाए। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिनको गाना आता है उन लोग मिलकर गाए और ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मेरे आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूँगा। मेरे आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूँगा। एक पत्ती समाज चलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक पत्ती समाज चलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शादी आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शादी आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलता खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलता खुशी मुझको। ओ प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, राजा राधीरा पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, ओ
मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। हे प्रभु का धन्यवाद, ओ उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गठी नहीं मुझको। ओ मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गठी नहीं। ओ का धन्यवाद करूँगा, ओ उसके संगति में सदा रहूँगा। चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा। शादारा छारा धीरा गदर राजा। प्रभु का धन्यवाद। ओ എന്നെ ആയുസ്സൻ ദിനമൊക്കെയും തന്റെ നാമമഹത്വത്തിനാ എന്നെ ആയുസ്സൻ ദിനമൊക്കെയും തന്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി ആയി ഒരു കൈത്തിരി പോൽ കത്തിയെരിഞ്ഞൊരിക്കൽ തിരുമാറിൽ മറഞ്ഞിടും ഞാൻ ഒരു കൈത്തിരി പോൽ കത്തിയെരിഞ്ഞൊരിക്കൽ തിരുമാറിൽ ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് ഓ അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അനുഗമിച്ചിടും അവരുടെ ചുവടുകളെ അനുഗമിച്ചിടും അവരുടെ ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് ഓ എത്ര നല്ലവൻ മതിയായവൻ എന്നെ കരുതുന്ന കർത്തനവൻ എത്ര നല്ലവൻ മതിയായവൻ എന്നെ കരുതുന്ന കർത്തനവൻ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിടുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത സഹായകൻ താൻ എന്നെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിടുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത സഹായകൻ താൻ ആ ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അനുഗമിച്ചിടും അവനുടെ ചുവടുകളെ തരികില്ലൊരു സുഖവും മനഃശാന്തിയത് ഓ ഈ ലോകമോ തരികില്ലൊരു സുഖവും മനഃശാന്തിയത് യേശുവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ എന്നും ആനന്ദമുണ്ടെനിക്ക് ഓ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ആനന്ദമുണ്ടെനിക്ക് ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അനുഗമിച്ചിടും അവരുടെ ചുവടുകളെ മനോവേദന ഫലശോധന മമ ജീവിത പാതയത് ഓ മനോവേദന ഫലശോധന മമ ജീവിത പാതയത് മാറാതേറിടുമ്പോ ആത്മാതനാവൻ ചാരി ഞാൻ ആശ്വസിക്കൂ ഓ മാറാതേറിടുമ്പോ ആത്മനാഥനാവൻ ചാരി ഞാൻ
Shadara Jira Kamara the Cheradi Kamana Jagade Chere Kamara Jira Ribara Jira Charadara Riba Baba Shagadara Cheradi Kamanaja Ribara Baba Kamanadara कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु मेरे जीवन का साथी ओ कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु मेरा जीवन का साथी ये मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो कोई कठिन नहीं मुझको ओ मेरे जरूरतों को शाठारा झारा दरे गति नहीं मुझको ओ प्रभु का धन्यवाद शादी धीरे धीरे शमन थर बन बन बाजा भीम धीरे खम्बर दक्षर राजा रिखम राजा भीम दारा धीरे खेरे धीरे शाजारा प्रभु का धन्यवाद ओ मेरे आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा ओ मेरे आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा ओ एक बत्ती सवा जलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी कामना राजा राजा रखमना सर्वा तेरा राजा महिमा मेरी Hallelujah. Shadira dhira Shadava tere dere Shavanata Rajari Dere Dachara Managada Raja Viva Dhira Chadagada Kamanachari Dere Dachara Dara Viva Rabachara Di Kamanajara Dhire Dara Hallelujah. प्रभु को महिमा करे प्रभु को स्तुति करे ओ कितना अच्छा परमेश्वर है हालेलुया कितना हम लोग को हालेलुया मदद करता है हमारे सारे जरूरतों को पूरा करता हुआ परमेश्वर है हालेलुया प्रभु को धन्यवाद करे सदा बाबा बाबा स्तुतियों में विराजमान होता परमेश्वर आराधना के लिए योग्य परमेश्वर खमाना धरवा रबा बाबा सदा धीरा 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 छारा धीरा झारा वीबर बच्चरा बनेगा दे लच्छरा धीरा झारा आजा चारी दे दे री दे छेरी रे डाले इदा धीरा खम्बल बल बल दिखमना छड़ा दाचा रे शेरा वीबर बल बल दिखमना छड़ा दचे ओ राची रे खम्बल बल बल दिखमना जगत दिखे राजा हाँ प्रभु आपको धन्यवाद कहते हैं स्तुति के योग्य परमेश्वर आराधना के लिए योग्य परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद कहते हैं स्तुति 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 आप प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं हालेलुया हाँ प्रभु आपको धन्यवाद 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 रममाना धना चगदराधरा रखमनाधरा चदराधरा Hallelujah. Thank you, Jesus. കോഴിത്തൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകടിയിൽ മറയ്ക്കും പോലെ കഴുകൻ തൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകിന്മീതെ വഹിക്കും പോലെ കോഴി തൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകടിയിൽ മറയ്ക്കും പോലെ കൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകിന്മീതെ വഹിക്കും പോലെ ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്തവൻ കൃപകൾ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മകൾ ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്തവൻ കൃപകൾ നീ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കോരായിരം നന്ദി ഈ നന്ദി യേശുവേ ചെയ്ത നന്മകൾക്കൊരായിരം നന്ദി ശക്തിയാലല്ല കയ്യുടെ ബലത്താലല്ല നിന്റെ അല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയത് ശക്തിയാലല്ല കയ്യുടെ ബലത്താലല്ല നിന്റെ അല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയത് നിന്നത് കൃപയാ കൃപയാ ിടും നിത്യദയാ നന്ദി യേശുവേ നീ നന്ദി യേശുവേ
നീ ചെയ്ത നന്മകൾക്കൊരായിരം നന്ദി. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾക്കൊരായിരം നന്ദി. ശക്തിയാലല്ല, കൈയുടെ ബലത്താലല്ല, നിന്റെ അല്ലയോ. ഹല്ലേലൂയ. ശക്തിയാലല്ല, കൈയുടെ ബലത്താലല്ല, നിന്റെ അല്ലയോ. നിന്നത് കൃപയാ, കൃപയാ, ദൈവ കൃപയാ. ഓ നിർത്തിയിടും ദയാ, ദയാ, നിത്യദയാ. കോഴി തൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകടിയിൽ മറയ്ക്കും പോലെ, കഴുകൻ തൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകിന്മീതെ വഹിക്കും പോലെ. ഓ കോഴി തൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകടിയിൽ മറയ്ക്കും പോലെ, കഴുകൻ തൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകിന്മീതെ വഹിക്കും പോലെ. എണ്ണിയാൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മകൾ, ചൊല്ലിയാൽ ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്ത വൻകൃപ. എണ്ണിയാൽ എണ്ണിയാൽ നന്മകൾ. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾക്കൊരായിരം നന്ദി. ആഹാ നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾക്കൊരായിരം നന്ദി. ശക്തിയാലല്ല, കൈയുടെ ബലത്താലല്ല, നിന്റെ അല്ലയോ. ശക്തിയാലല്ല, കൈയുടെ ബലത്താലല്ല, നിന്റെ അല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയത്. നിന്നത് കൃപയാ, കൃപയാ, ദൈവ കൃപയാ. ഓ നിർത്തിയിടും ദയാ, ദയാ, നിത്യദയാ. ഓ നിന്നത് കൃപയാ, കൃപയാ, ദൈവ കൃപയാ. ഓ നിർത്തിയിടും ദയയാ, ദയയാ, നിത്യദയയാ. ഓ നിന്നത് കൃപയാ. നിർത്തിയിടും ഓഹോ ദയയാ. നിന്നത് കൃപയായി, കൃപയായി, ദൈവ കൃപയായി. ഓ നിർത്തിയിടും ഓ ദയയാ, ശതയാ, യദയാ, ശദാരേ. हम खड़ा है परमेश्वर की कृपा के वजह से, आगे खड़ा रहेंगे परमेश्वर की दया के वजह से. हालेलुया. उस प्रभु का महान कृपा के लिए, उस प्रभु का महान दया करे. हालेलुया. प्रभु को धन्यवाद करेंगे. हालेलुया. प्रभु आपकी कृपा के वजह से मैं खड़ा हूँ, आपकी दया के वजह से मैं आगे जीऊंगा. प्रभु शदरा बाबा बारा बाबा, आपको धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. शदरा बारा बाबा बारा बाबा बाबा शदरा धीरे धीरे छरा धीरे शबरा धीरा धरे रे. हालेलुया. शदर शदर मामा माना धीरा खमा ना दे रे रिबा माना गमा ना धीरा धरे दे रे छरा दारे गले छरे. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you Jesus, thank you Father. हो कितना लोग बोल सकते हैं परमेश्वर आपकी कृपा से मैं खड़ा हूँ. कितना लोग बोल सकते हैं प्रभु आपके दया से मैं आगे जीऊंगा. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. कितना प्रभु को धन्यवाद करना है, कितना स्तुति करना है, कितना प्रभु को महिमा करना है. हालेलुया. परमेश्वर की दया को स्मरण करते हुए, प्रभु का कृपा हमारी जिंदगी में प्रकट होते हुए, वो सब कुछ हम लोग प्रभु को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करना, स्तुति करना. स्तुतियों के योग्य परमेश्वर. हालेलुया. स्तुतियों के बीच में विराजमान होता परमेश्वर है प्रभु. थैंक यू जीसस. रबामा नाथरे देरे खेदे राजदे राजा. थैंक यू जीसस, थैंक यू. Thank you Father. क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, वापस बोलिए, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, क्यों मेरे लिए क्या कुछ न किया। प्रभु ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। प्रभु ने क्या कुछ नहीं किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओहो धन्यवाद, ओ धन्यवाद, सदा तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां में, जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां में, जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, शता राजा तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा यह दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा यह दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, तूने मेरे लिए ओ आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी, तू है मेरा शाफिया, तू है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी, तू है मेरा शाफिया, तूने यो है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, शादा राधा राधा शादारा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए ओ जय जयकार, धन्यवाद, शादारा जय रे, मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, शादारा धन्यवाद, धन्यवाद, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, शाधारा छेड़े रथाना छाना धीरे धीरे मेरे दिखे सदारा धीरे खबना धीरा छरा जरा रिबरा छरे देरे गदे छरे देखे री तेरे छे रिबा थारा धीरे छरे धीरे दारा छरा जा रिबा धीरे धीरे ओशे नो छाड़ा धीरा छाड़ा धीरे रे शरा शरा जा रे राजा रा तेरे के राजा रा बच्चर दिखे मेरे दे रे राजा रा देखे मना जग दे रे राजा रे
Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, തുല്യം ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ, തുല്യം ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ, ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാറിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ, ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാറിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ. अपनी आवाज को उठाकर आराधना 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 हो तेरी आराधना ओ आराधना 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 तेरे जैसा प्यार करने है न कोई मेरे खुदा, तेरे जैसा प्यार करने है न कोई मेरे खुदा, जान मेरे प्यार मेरे तेरे हाथों में दे देता हूँ, ओ जान मेरे प्यार मेरे तेरे हाथों में दे देता हूँ. आवाज उठाकर गाएंगे ओ आराधना 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 हो तेरी आराधना शदरा बाबा आराधना आराधना हो तेरी आराधना आराधना आराधना. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. हाथों को उठाकर परमेश्वर को महिमा देंगे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കർത്താവിന്റെ ധന്യമേറിയ നാമം ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर का धन्य नाम इस शाम के समय पर महिमा होने दो. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ബിനു ജോസഫ് തൻ്റെ കുടുംബം ഈ ആരാധന ലീഡിയത കർത്തൃദാസൻ മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ. प्रभु का दास पास्टर बिनु जोसेफ और प्रभु का सेवकाई में आगे आराधना करने के लिए मदद किया प्रभु के दास को सबको और प्रभु के बच्चों को सबको यीशु मसीह के नाम से मैं वंदन करता हूँ. കർത്താവിന്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് തന്നതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. परमेश्वर के वचन के साथ में आप लोग के बीच में खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक कृपा दी है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് ബന്ധനമില്ല. परमेश्वर के वचन को कोई बंधन नहीं है. ബന്ധനമില്ലാത്തത് വന്നാലേ ബന്ധനം അഴിയുകയുള്ളൂ. और जो चीज को बंधन नहीं है वो आया तो ही हमारे बंधन छूट जाते हैं.
നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരാളിന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. हमारे जिंदगी में कोई ऐसा बांध के रखा है तो हम लोग और कोई बंधन में जो है उनका बंधन हम लोग को निकाल नहीं सकते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നീങ്ങരുതെന്ന് കരുതി നിന്നെ ബന്ധിച്ചതോ നിന്നെ തളച്ചിട്ട അനുഭവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനിറങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങാം. हालेलुया. आप आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जिधर पहुंचना है नहीं पहुंचना चाहिए. ऐसा बंधन में रखा हुआ आपको परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं तो परमेश्वर का शक्ति इधर उतर के आपके जिंदगी में काम कर सकते हैं. പൗലോസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ്. पर पौलुस एक जगह पर रहकर वो दर्शन देख रहा है. ഒരു പുരുഷൻ അഥവാ മക്കതോന്യക്കാരനായ ഒരു പുരുഷൻ അരികെ നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ മക്കതോന്യയിലേക്ക് വരണം, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. और मैसिडोनिया बोल के एक जगह जो है उस जगह में एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है, मेरे हमारे पास आ जाना, आप आके सेवा करना है. മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവവചന ഘോഷണത്തിന് പൗലോസ് അരക്കച്ച മുറുക്കിയെങ്കിലും അവിടെ തിരുവചനത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കാതെ പഴുതടച്ചത് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നിന്നെ തിരിക്കേണ്ടതിനാണെന്നുള്ളത് അവനെ അപ്പോഴാണ് പിടികിട്ടിയത്. और दो जगह पर जाने के लिए वो तैयार होके बैठा हुआ एक समय था, लेकिन उधर जाने के लिए परमेश्वर का वचन उधर बोलने के लिए स्वतंत्रता नहीं था, इसलिए वो बंद करके परमेश्वर उनको ये बात सिखा रहा है. और एक जगह पर जाने के लिए परमेश्वर ये दो दरवाजे बंद कर दिया है. ദൈവഹിതം ചിലപ്പോ നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് തടയിട്ടെന്നിരിക്കാം, നിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് തടയിട്ടെന്നിരിക്കാം. അത് നിന്നോട് ദൈവത്തിന് വിരോധമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, ദൈവ പദ്ധതിയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് നിന്നെ തിരിക്കേണ്ടതിന്, ദൈവഹിതം നിന്നെ നിറവേറ്റി എടുക്കേണ്ടതിനുള്ള ദൈവ പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തി എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. आप ये जानना है कि जब आपकी इच्छाएं, आपके जो चाहते बंद होते हैं, नहीं पूरा होते हैं, परमेश्वर को बंद करते समय पर आप ऐसा सोचना नहीं कि परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का इच्छा आपकी जिंदगी में पूरा होने के लिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी को मोड़ के दूसरा तरफ में लेके जाने के लिए परमेश्वर को बंद कर दिया है. പത്രോസ്ലിഗ പറഞ്ഞ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്, തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ നിങ്ങൾ താണിരിക്കണം. पत्रस ऐसा बोलता है कि आप परमेश्वर आपको ठीक समय पर ऊपर उठाने के लिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आप अधीन होते रहो. സ്തോത്രം. हालेलुया. ഹാഗാർ പ്രഗ്നന്റ് ആയി. हागार प्रेग्नेंट हो गए. അപ്പോൾ യജമാനത്തി അവളുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ നിന്ദിതയായെന്നാണ് വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर के वचन में ऐसा बोलता है कि उसका जो मालकिन जो है, मालकिन की आंखों के सामने ये अपमान होता हुआ एक व्यक्ति बन गया. ഒരു വിടുതൽ വീടിനകത്ത് നടന്നെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിൽ പറയാം. और एक घर में एक छुटकारा हो गया बोलकर हो सकता है तो बोल सकता है, എന്നാൽ അതിനെ വിടുതലെന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യവുമാണ്. लेकिन वो छुटकारा है बोलने के लिए भी एक तकलीफ होता हुआ एक बात है. കാരണം അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന് ഒരു പങ്കുമില്ല. क्यों कारण उधर परमेश्वर का उसमें कोई भाग नहीं है. അത് സാറായുടെ ആലോചനയായി വന്നൊരു കാര്യമാണ്. और सारा का जो सलाह के अनुसार हो चुका हुआ एक बात है. ഒരു വശത്ത് ഒരു സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാലും एक साइड से उसको एक आनंद का बात होता है तो भी മറുവശത്ത് വലിയ പ്രശ്നം ഭവനത്തിനകത്ത് ഉയരാൻ തുടങ്ങി. दूसरे साइड से उनके घर में एक बहुत बड़ा तकलीफ होने के विषय हो जाता है. അത് കുടുംബത്തിനകത്തെ സന്തോഷം തകർത്തു. और ये परिवार के अंदर में जो आनंद है उसको खत्म किया. അവിടെ അസ്വസ്ഥതകൾ നിറയുവാൻ और തുടങ്ങി. उधर पूरा अस्वस्थ जो होता वो बातें सब हट गया. ഒരുത്തിക്കൊരുത്തെ കണ്ടുകൂടാ എന്നുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നു. एक स्त्री दूसरा एक स्त्री को नहीं देख सकता, ऐसे एक अवस्था में आ गया. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നടുവിൽ അബ്രഹാം നിൽക്കേണ്ടി വരിക. और उसके उन दोनों के बीच में अब्राहम को खड़ा होने के लिए हो जाता है. എനിക്ക് ഭവിച്ച ഇതിനെ നീ ഉത്തരവാദി എന്നൊരു വർത്തമാനം സാറ അബ്രഹാമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നുണ്ട്. और ये सब हो गया आपका वजह से हो गया बोलकर सारा अब्राहम को देख के बोलती है. പീലാത്തോസ് കൈ കഴുകുന്നത് പോലെ പുള്ളി സുന്ദരമായിട്ട് കൈ കഴുകി. और अब्राहम ने अपना हाथ को धो दिया. പുള്ളി പറഞ്ഞ്, ദാസി നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ താല്പര്യം പോലെ ചെയ്തു. और बोले कि ये दासी आपके हाथ में, आप जैसा चाहते हैं वैसा कर दो बोला. പുള്ളി അപ്പുറത്തെ കയറി റൂമിന് ലോക്ക് വിട്ട്. और दूसरे रूम में उसने लॉक भी डाल दिया. കിട്ടിയ അവസരം ഒന്നും പാഴാക്കാതെ അടി പൂരയ്ക്ക് തുടങ്ങി സാറ. और जैसा उसको मौका मिला घर में तकलीफ शुरू हो गया.
അപ്പോൾ വീടിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷം ഹാഗാറിനുണ്ടായി. और हागार को ये घर के अंदर में रुकने के लिए नहीं हो पा रहा है, ऐसे एक अनुभव उनके जिंदगी में हुआ. ഈ ശാരീരിക സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന അവളോട് യാതൊരു കരുണയും സാറ കാണിക്കുന്നില്ല. और ये शारीरिक तौर से रहता हुआ ये हागार के ऊपर सारा की जिंदगी में थोड़ा भी सहानुभूति नहीं हो रहा है. സ്വസ്ഥത കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച സ്ഥലത്ത് പ്രശ്നം പുകഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. और जिधर उसको स्वस्थता मिलेगा, शांति मिलेगा सोचता हुआ, उस जगह पर उधर तकलीफ बढ़ते जा रहा है. സുഖം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഇടത്ത് നിന്ന് ഉപദ്രവം അവൾക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരികയാണ്. और जिधर उसको उसने सोचा था कि सुख मिलेगा, वो उस जगह पर उनको सुख नहीं मिल रहा है. ഇനി നിന്ന കാര്യങ്ങൾ അപകടത്തിലാകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്ന് അവൾ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടി. और अभी वो सोचा कि अभी मैं इधर खड़ा रहता तो मुझे और तकलीफ हो जाएगा बोलकर दरवाजा खुला था, दरवाजा की ओर उन लोग भाग गया, वो मरुभूमि की ओर भाग गया. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രാവിനെ പോലെ എനിക്ക് ഒരു ചിറകുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പറന്ന് ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ പോയി വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. और एक चिड़िया जैसा भजन संहिता लिखने वाला ऐसा बोलता है, एक चिड़िया के जैसा मुझे पंखे रहता तो मैं उड़कर एक मरुभूमि जगह पर जाके मैं रहता था. അവളുടെ ജീവനും ഉദരത്തിലെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനുമായിട്ട് അവൾ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. उसका जीवन और उसके पेट के अंदर में जो बच्चे का जीवन के साथ में वो मरुभूमि की ओर भाग रही है. ദൈവദൂതൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന ബോർഡ് കാണിച്ചു. और प्रभु ने उधर उसको रुकने के लिए बोल दिया. വളരെ വേഗതയിൽ ഓടുന്നവൾക്ക് സ്റ്റഡം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. और बहुत जल्दी से भागता हुआ इस सिस्टर को उसको जल्दी रुकना पड़ा. ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത ഇടപെടൽ ദൈവദൂതൻ നടത്തുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണ്. और उधर जरूरत नहीं, ऐसा एक परमेश्वर का स्वर्गदूत आके उससे बात कर रहा है. സാറായുടെ ദാസിയായ ഹാഗാറെ, എവിടെ നിന്ന് നീ വരുന്നു, എങ്ങോട്ട് നീ പോകുന്നു? और ऐसा पूछता है कि आप किधर से आ रही है और किधर जा रही है. നീ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നും എങ്ങോട്ട് പോണെന്നും ദൈവത്തിന് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. और परमेश्वर को जानना है कि आप किधर से आ रहा है और आप किधर जा रहा है. ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ എന്ത്, എങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്തെന്നുള്ള എതിർവർത്തമാനം കൊണ്ട് ദൈവദൂതനെ നേരിടാൻ ആരെക്കൊണ്ടും കഴിയില്ല. और मैं किधर से आ रहा, मैं किधर जा रहा है बोलने के लिए, नहीं तो ना बोल के बिना ये हागार को प्रभु का स्वर्गदूत के विरुद्ध में बात नहीं कर सकते हैं. നീ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലേലും ഒരു ദൈവ പദ്ധതി നിന്റെ മേൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഒരു ദൈവിക പ്ലാനുകൾ നിന്റെ മേൽ കിടപ്പുണ്ട്. और आप जान के बिना अनजाने परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक योजना आपके ऊपर पड़ा हुआ है. ഇഷ്ടമുള്ള ഇടത്തേക്ക് ഓടുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് അനുവാദമില്ല. आपको जिधर पसंद है उधर जाने के लिए परमेश्वर आपको कभी भी प्रोत्साहन नहीं करेंगे. സാറ കാഠിന്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ ഓടിയെന്നാണ് വചനത്തിൽ परमेश्वर का वचन बोलता है सारा उनकी तरफ बहुत कठिन होते समय पर वो हागार घर को छोड़ के चली गई. അതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞത് അവളുടെ അടുക്കൽ ഭർത്താവിനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്, അവളാൽ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഹാഗാർ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. अरे ये सारा बोलते हैं हागार को, इसके द्वारा मुझे एक बच्चा मिलेगा बोलकर अब्राहम के पास वो भेजता है हागार को. എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് അവളാൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചുകൂടെ, അതിനൊരു സംരക്ഷണ കൊടുത്തുകൂടെ? അല്പം പരിഹസിച്ചാലും കളിയാക്കിയാലും എന്തായാലും ഒരു 10 മാസം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകേലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ സാറായിക്ക്? सारा को सोच सकती थी कि अभी इसके द्वारा मुझे एक बच्चा होने वाले हैं, एक 9 महीना या 10 महीने के बाद में मुझे एक बच्चा मिल जाएगा, उसको मैं पालन पोषण करूंगा बोलकर ऐसा सोच सकती थी. ഇന്നലകളിൽ ആമേൻ ദാസിയും യജമാനത്തെയും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള അനുഭവമാണെങ്കിലും और कल तक दासी और जो मालकिन जो है साथ में था, ഇന്ന് അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ഭിന്നത വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. लेकिन आज उनके बीच में एक भिन्नता, एक फुट उधर देख रहा है. ദൈവദൂതന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അവൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. और ये स्वर्गदूत ने पूछा हुआ जो प्रश्न है, उस प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हो रही है. ഞാൻ എന്റെ യജമാനത്തി സാറായെ വിട്ട് ഞാൻ ഓടി പോകുകയാണ്. मेरा मालकिन जो सारा है उसको छोड़कर मैं घर छोड़कर मैं भाग रही हूँ. മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ ദൈവദൂതൻ പറയുകയാണ്, നിന്റെ യജമാനത്തിയുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന്
നീ കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. और परमेश्वर उनको बोलता है कि तुम वापस जाकर अपने मालकिन के अधीन होकर आप उधर खड़ा रहना. ചില നേരത്ത് നമ്മുടെ നേരെ വരുന്ന ദൈവാലോചന നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ച് കളയും. पर कुछ कभी कभी परमेश्वर का जो सलाह जो आते हैं हम लोग को बहुत तकलीफ दे सकता है. ചില നേരത്ത് നമ്മുടെ നേരെ വരുന്ന വചനം നമ്മളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചെന്ന് വരാം. कभी कभी परमेश्वर का वचन जो आता है हम लोग को बहुत तकलीफ दे सकता है. ഇന്നത്തെ പ്രയാസം നിന്റെ നാളത്തെ വിടുതലാണെന്ന് നീ മറക്കരുത്. आज का जो तकलीफ है कल आपके लिए बहुत बड़ा छुटकारा की ഇന്നത്തെ अवस्था है. വചനം നിന്നെ കുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാളത്തെ നന്മയാണെന്ന് നീ മറന്നു കളയരുത്. आज का वचन आपको बहुत तंग कर सकता है तो कल आपकी जिंदगी में वो वचन आपके लिए छुटकारा दे ഇന്ന് सकता है. നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവഗീതത്താൽ ദൈവം തിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ദോഷത്തിനല്ല, അത് നിന്റെ വിശാലതയ്ക്കും നിന്റെ നന്മയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കുമുള്ളതെന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. आज जो भी वचन प्रभु आपके साथ में बात करता है, थोड़ा तकलीफ आज आपको महसूस होता है तो भी कल के लिए आगे का जिंदगी के लिए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा आशीष का बात हो जाएगा. നിക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ നിന്നാൽ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാകുന്ന രംഗം ആ വീട്ടിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവനും കൊണ്ടോടുമ്പോൾ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതല്ലേ, അതിനൊരു ആശ്വാസം നൽകേണ്ട ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം വേദനിക്കുന്നതല്ലേ? അതെ. हालेलुया. वो मालकिन के घर से, मालकिन का तकलीफ से दूर जाती समय पर मैं उधर रह नहीं सकता बल्कि सोच कर भाग जाती समय पर उस समय वो परमेश्वर उसको मदद करना है ना, उसको थोड़ा आश्वास देना है. उसके बदले में परमेश्वर का वचन उसको बहुत दुख देता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവെ സ്തുതിച്ച് കണ്ടേ. आपके हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? परमेश्वर का वचन सुन रहे क्या? ദൈവാലോചന ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? प्रभु का सलाह आप सुन रहे क्या? വല്ലാതെ ഒരു മൗനം കാണുന്നു. अरे बहुत एक मौनता बोलो तो एक ബഹളം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചോദിച്ചത്. आप लोग बहुत आवाज करना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. നിങ്ങൾ ഈ വചനത്തിന്റെ കൂടി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. सिर्फ ये वचन के साथ में आप जा रहे कि नहीं ये समझना है. Praise the Lord. Praise the Lord. നിന്റെ യജമാനത്തിയുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് നീ കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. आपके मालकिन के पास जाकर आप वापस अधीन होकर उनके साथ में रहना. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് തല്ലുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. उसका मतलब है मालकिन के हाथ से मिलता हुआ सारा मार आपको लेते रहना. ദൈവദൂതന് വേണമെങ്കിൽ യോഗ്യമായ ഒരു വടി ഇവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാം. चाहिए तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके हाथ में एक छड़ी दे सकता था. നീ മടങ്ങിച്ചെല്ല്. आप जाओ वापस जाओ. നിന്നെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ आपको मारते हैं तो ഈ വടി ഒടിയോളം തിരിച്ചടിച്ചു. और ये छड़ी लेकर आप उसको वापस मारना. അങ്ങനെയല്ല, वैसा नहीं. കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. बोला कि आप उसके अधीन होकर रहना है. പൗലോസ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ വരികയാണ്. पौलुस बोलता हुआ एक बात में आप मेरे मन में आ रहा ഞാൻ है. സഹിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മഹത്വമാകയാൽ അവ നിമിത്തം നിങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത്. और मैं जो सहता हुआ सारे कष्ट जो है, तकलीफ जो है, आपके महिमा की बात हो जाएगा. ഒരു സമയത്ത് നിനക്ക് ചിലത് സഹിക്കേണ്ടി വരാം. एक समय पर आपको थोड़ा सहन करने के लिए हो जाएगा. അത് മറ്റൊരു സമയത്ത് നന്മയാണെന്ന് മറന്നു കളയരുത് കേട്ടോ. वो जो सहता हुआ बात जो है थोड़ा समय के बाद आपके लिए बहुत बड़ा भलाई की बात होगा. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇടത്തു നിന്നും ചില പ്രതികൂലം തല ഉയർത്തിയെന്ന് വരാം. अरे आप लोग अपेक्षा नहीं किया ऐसा जगह से आपको प्रतिकूल अवस्थाएं आएंगे. അപ്പൻ മകനെ വിളിച്ചു. और बेटा को बाप बुलाते हैं. മകനെ നീ ശേഖേമിലേക്ക് പോകുക. तुम शेकेम के लिए जा. നിന്റെ സഹോദരന്മാർ അവിടെ ആടുകളെ മേയിക്കുന്നുണ്ട്. और आपके भाई लोग उधर भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं. ആടുകളുടെ സുഖവർത്തമാനങ്ങളും और ये भेड़ बकरियों कैसा है? സഹോദരന്മാരുടെ ക്ഷേമവർത്തമാനവും ശേഖരിച്ചു മടങ്ങി വരണം. आपके भाई लोग कैसा है ये देखकर आप वापस आ जाना. യോസേഫിനെ പറഞ്ഞു വിട്ട് യോസെഫ് को बेचता है. അപ്പൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ മേഖലകളെല്ലാം അരിച്ചു പെറുക്കിയാൻ സഹോദരന്മാരെ. और वो जगह पे जाकर सब जगह ढूंढा लेकिन उनको नहीं मिला. അവിടെ നിന്നപ്പോൾ അറിഞ്ഞ് അവർ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ പോയെന്ന് और പറഞ്ഞു. उधर रहते समय पर उनको पता चला कि उन लोग उस जगह से और एक जगह पे गया है. സ്വന്തം സഹോദരന്മാരുടെ और അടുക്കലേക്ക്, खुद के भाई लोगों के पास, തന്റെ അപ്പന്റെ മക്കളായ സഹോദരങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക്, खुद के पिता के भाई लोगों के पास में. അനുജനല്ലേ, ഏറ്റവും ഇളയ അനുജനല്ലേ, सबसे छोटा भाई है ना. ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ അപ്പം ഒടിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ചിലപ്പോ ചിന്തിച്ചു. और कभी कभी
भी ऐसा सोचा रहेगा कि उन लोग अभी मुझे रोटी खिलाएगा। അന്ന് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൊതിക്കെട്ടുകൾ അഴിച്ച് അനിയന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെക്കുമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിച്ചു കാണാം. शायद उन्होंने सोचा रहेगा कि मेरे भाई लोग मुझे बहुत प्यार से स्वीकार करेंगे। അവനെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഓടി വന്ന് കഴുത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മാറി മാറി ചുംബനം കൊണ്ട് അവനെ പൊതിയുമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു കാണാം. वो सोचा रहेगा कि उनके भाई लोग उसको पकड़ के चुंबन देंगे, ऐसा सोचा रहेगा। നീ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല നിന്റെ മുമ്പിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. जो आप सोचते हैं वैसा नहीं होने वाले हैं। നീ വിചാരിക്കുന്നതല്ല നിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. आप जो विचार करते हैं वो नहीं आपके जिंदगी में आ रहे हैं। പതറിപ്പോകരുത്, लेकिन कभी भी हिलना नहीं, തളർന്നു പോകരുത്, आप कभी भी ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്, निराश नहीं होना, മടുത്തു പോകരുത്, आप पीछे नहीं हटना, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെന്ന് നീ പറയരുത്. कभी बोलना नहीं चाहिए मुझसे आगे बढ़ने के लिए नहीं होगा। ആ വിഷയത്തിനു പുറകിൽ ദൈവം നിപ്പുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ. और उस विषय के पीछे परमेश्वर खड़ा है। ആരുടെ കൈകൾ നിന്റെ നേരെ വന്നാലും ശരി, किसी का भी हाथ आपके विरुद्ध में आने दो, നീ ഉടയാൻ അനുവദിക്കാതെ, आप कभी भी खत्म होने के लिए नहीं देगा, തകരാൻ അനുവദിക്കാതെ, आपकी जिंदगी में कभी नष्ट नहीं ആ होगा। തണൽക്കരത്തിൽ നിന്നെ സൂക്ഷിച്ച്, और आपके हाथ प्रभु के हाथों में के नीचे आपको संभाल के, നിന്റെ മേലുള്ള വിളിക്കനുസരിച്ച്, आपके बुलावा के अनुसार, നിന്റെ മേലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനനുസരിച്ച്, आपके जो चुनाव के अनुसार എത്തിക്കേണ്ട ഇടത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ जिधर पहुंचाना उधर पहुंचाने के लिए ഒരു കാറ്റടിച്ചെന്ന് വരാം. और एक हवा आया ऐसा सोच सकता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 8:1 उत्पत्ति पुस्तक उस 8वां अध्याय उसका पहला वचन में ദൈവം നോഹയെയും അവനോടുകൂടെ പെട്ടകത്തിലുള്ള സകല ജീവികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഓർത്തു എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. क्या प्रभु उधर लिखा है परमेश्वर ने नोआ को और उसके साथ में जहाज में रहता हुआ सारे जानवरों को प्रभु ने याद किया। ആരെങ്കിലും എടുത്തെങ്കിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാം. और कोई भी वचन उठाया तो वो वचन लेके पढ़ सकते हैं। അവരെ ഓർത്തു, परमेश्वर ने उनको याद किया और परमेश्वर ने एक हवा भेजा। ശാന്തമായി വെള്ളത്തിന് മീതെ യാതൊരു പ്രശ്നവും കൂടാതെ ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന പെട്ടകം. और ये जो जहाज है शांत रीति से पानी के ऊपर रहता था। ദൈവം അവരെ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരോടൊന്നും മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാതെ ഒരു കാറ്റടിപ്പിക്കുകയും, और परमेश्वर ने उनको याद करते समय पर तुरंत उधर लिखा है परमेश्वर एक हवा भेजता है। ദൈവത്തിന് ഈ പെട്ടകത്തെ ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. परमेश्वर को इस जहाज को ऐसे जगह पर लेके जाना है जिधर उसको स्थिर करना है। മോശയും ജനവും ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ശക്തിയുള്ള ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റടിക്കുകയാണ്. अरे मूसा और अपने मिस्र से निकला हुआ सारे हिब्री लोग सब लोग उधर खड़ा रहते समय पर बड़ा एक हवा आते हैं, मूसा पानी के ऊपर मारते हैं। വളരെ പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിൽ മോശ ജനത്തെയുമായിട്ട് ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. और बहुत तकलीफ के साथ में ये समुद्र के किनारे खड़ा है। നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടിയോടുകൂടി കൈ കടലിന് നേരെ നീട്ടുവാൻ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. मूसा को बोलता है कि अपने हाथ में जो छड़ी है वो छड़ी को आगे कर दो, ऐसा बोल के प्रभु उसको बोलता है। ഭയങ്കരമേറിയ ഒരു കാറ്റടിക്കുകയാണ്. देखा है वह तुरंत बहुत बड़े एक हवा उधर आ जाता है। ചിലർക്ക് ചില ദൈവപ്രവൃത്തിയെ സംശയ ദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നുണ്ട്. और कभी कभी प्रभु के कामों को कभी कभी लोग ऐसा बहुत शंका के साथ में देखते हैं। വളരെ നന്നായി ജീവിക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. अच्छा जिंदगी बिताने वाले लोगों के जिंदगी में ऐसा सोचते हैं कि प्रभु ऐसा एक तकलीफ मेरे जिंदगी में क्यों आ रहा है। ജീവിതത്തെ മൊത്തം അങ്ങ് ചുറ്റളവിൽ നടന്ന് സ്വയം ഒന്നങ്ങ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. और हमेशा अपना जिंदगी को जांचते रहते हैं। ഞാൻ മോശമായതൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, मैंने गलत तरीके से कुछ बात नहीं किया ഞാൻ है, ആർക്കും ഒരു ദോഷം ചെയ്തിട്ടില്ല, मैं किसी को कोई दोष नहीं लगाया, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിവുള്ള സമയത്ത് ഒരു യോഗവും ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല. मैं मुझसे जब होता है मैं सब प्रार्थना के लिए मैंने चले गया। ദൈവനാമത്തിന് മാറ്റിവെക്കേണ്ട നന്മകൾ ഞാൻ കൃത്യമായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर के लिए जो अलग करने के लिए जो बात है सब अलग कर दिया। വീട്ടിൽ വന്നവരോട് ആദരവോടെ ഞാൻ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്. मेरे घर में जो भी आया सबको मैं सम्मान से बात किया। എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല. मेरे समझ में मैंने किसी को भी दोष नहीं പിന്നെ लगाया। എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ? फिर मेरे जिंदगी में ऐसा तकलीफ मुसीबत क्यों है? ആ ചോദ്യത്തിന് ദൈവം വാക്കുകൊണ്ട് നിന്നോട് മറുപടി പറയില്ല. कभी कभी आपको परमेश्वर को उसमें बात नहीं करेंगे। നിന്റെ സകല ചോദ്യത്തിനും ദൈവകരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഉത്തരം തരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നിനക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. लेकिन आप
आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर परमेश्वर का हाथ आपकी जिंदगी में काम करके आपकी जिंदगी में परमेश्वर का काम आप देख सकते നിന്റെ हैं। എല്ലാ സങ്കടങ്ങൾക്കും മറുപടി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. आपके सारे संकट का उत्तर परमेश्वर के हाथों में है। ആരോടും അറിയിക്കാതെ രഹസ്യമായി അടച്ചിട്ട വാതിലകത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ച നിന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുന്ന നാളുകളിൽ ഉത്തരങ്ങൾ നിരത്തി വെക്കുമെന്ന് ഇന്ന് നീ രാത്രി അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. और किसी को भी पता नहीं, आप अंदर के कमरे में बैठकर रोकर परमेश्वर से पूछते हुए सारे प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर जरूर आपकी जिंदगी में काम करने वाले हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। വെള്ളത്തിന്റെ മേൽ ശക്തമേറിയ കാറ്റടിച്ചു पानी തുടങ്ങി. के ऊपर परमेश्वर का हवा उधर आ गया। ശാന്തമായി കിടന്ന വെള്ളത്തിൽ വലിയ തിരകൾ ഉയരുവാൻ തുടങ്ങി. शांत तरीके से रहा हुआ इस पानी के ऊपर बहुत बड़े बड़े लहर आने के लिए शुरू हो गए। പെട്ടകം പകിട ഉരുളുന്നത് പോലെ വെള്ളത്തിൽ ഉരുളുവാൻ തുടങ്ങി. ये जहाज है ना हिलने के लिए शुरू हो गया। പെട്ടകത്തിനകത്ത് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ വെളിപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. जहाज के अंदर में थोड़ा अशांति आ गया। ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസം പെട്ടകത്തിന്റെ അകത്ത്. बहुत बड़ा एक तकलीफ जहाज के अंदर में। മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കൊന്ന് ഇനി നമ്മളെയും കൂടി ദൈവം കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കുമോ? बाकी सभी मनुष्य जाति को खत्म किया, अभी हम लोग को खत्म करने के लिए है क्या? ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് പെട്ടകത്തിന്റെ അപ്പുറത്തെ അറ്റത്തെ. और कभी कभी इस पार रहता हुआ हम जो उस पार पहुंचते हैं जहाज के अंदर में, ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല. और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ഒന്നും മനസ്സിലാകേല. कुछ भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ആമേ. സഹോദരന്മാരെ യോസേപ്പ് കാണുകയാണ്. भाई लोग यूसुफ को देख रहा है। യോസേപ്പിന് വലിയ സന്തോഷം. यूसुफ को बहुत बड़ा आनंद है അവൻ സന്തോഷത്തോടെ ഓടുകയാണ്. और बहुत आनंद के साथ अपने भाई लोगों के पास पहुंच रहा है। നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയത്തോടെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടുകയാണ്. बहुत निष्कलंक एक दिल से अपने भाई की तरफ जा रहे हैं, പരമാർത്ഥതയോടെ ഓടുകയാണ്. अपने दिल के सीधाई में वो जा रहे हैं। പെട്ടെന്ന് ചില ആയുധങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുകയാണ്. लेकिन उनके भाई लोगों के मन में कुछ हथियार तैयार हो रहा है। വരുന്നുണ്ട് സ്വപ്നക്കാരൻ. अरे आ रहा है सपना देखने वाले। ഏതാണ്ട് പക തീർക്കാൻ കണക്ക് തീർക്കാൻ കാത്തു നിന്ന ദിവസം വന്നതുപോലെ जैसा उनका जो बदला लेने का एक दिन आया, नजदीक आया, ऐसा सोचकर നിനക്ക് വിരോധമായി ചിലരുടെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും ശത്രു ചിലത് വിതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. और आपके विरुद्ध में काम करने के लिए आपके विरुद्ध में हथियार तैयार करता हुआ लोग रहेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. ചെന്നപ്പോ തന്നെ ആദ്യമേ അങ്കി അങ്ങോട്ട് ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി. और जैसे ही पहुंचता है उन्होंने डाला हुआ कोट को उन्होंने निकाल दिया। സ്തോത്രം. Praise the Lord. ഇവര് അങ്കി എടുത്തു. इन लोग ये वस्त्र को ले लिया പോത്തിപ്പേന്റെ ഭാര്യ തുണിയും എടുത്തു. और पोतीफर का पत्नी है उसका कपड़ा भी निकाल दिया। സ്തോത്രം. Praise the Lord. ഇവര് അങ്കി ഉരിഞ്ഞെടുത്തു. और इन लोगों ने कोट निकाल दिया പോത്തിപ്പേന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ വസ്ത്രത്തെ പിടിച്ച് അത് അവളും കൊണ്ടുപോയി. और पोतीफर का पत्नी उसका वस्त्र को भी ले लिया। നന്നായിട്ടൊന്നും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആരും അനുവദിക്കുന്നില്ല. अच्छी तरह से आगे जाने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കൈയൊക്കെ ആ ചെറുക്കന്റെ നേരെ വരികയാണ്. और जो अपेक्षा नहीं किया ऐसा हाथ उनके विरुद्ध में आ रहा है। അവനെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു നാറ്റക്കേസാക്കി മാറ്റാൻ. उनके समूह के सामने उसको एक नंगा कर दिया। മനസ്സറിയാത്തത് നിന്റെ മേൽ ചാർത്തുമ്പോൾ നീ വിഷമിക്കരുത്. और आपका मन को समझाने तभी आप कभी भी दुखित नहीं होना है। ആർക്കും ഉരിഞ്ഞു മാറ്റാൻ കഴിയാത്തത് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് നിനക്കൊരു തെളിവായി നീ ഓർത്തുകൊള്ളണം. आप समझना है कि आपको समझ नहीं सकता ऐसा लोग आपके विरुद्ध में खड़ा होता है। Praise the Lord. Praise the Lord. അവര് പിടിച്ച് ചെറുക്കനെ പൊട്ടക്കുഴിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടു. और वो भाई लोग ने उसको पकड़ के एक खड्डा में डाल दिया। ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടവൻ ഇപ്പോൾ താഴ്ചകളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ऊंचाई में जाने वाला जो व्यक्ति है अभी और अंदर खड्डे में जा रहा है। തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവനെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നുള്ള യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ ദൈവജനം ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കണം. परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ठीक समय पर उठाते हैं तो हम प्रभु के हाथों में बलवंत हाथ के नीचे हम लोग को अधीन होना है। വേദപുസ്തകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം. परमेश्वर का वचन को ध्यान देना है। ഉയർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു താഴ്ചയുണ്ട്. आपको ऊंचाई में आने से पहले आपको नीचे जाने की एक अवस्था है। അപമാനിക്കപ്പെടാതെ
ജീവിതത്തിൽ മാനിക്കപ്പെടുകയില്ല. जिधर अपमान नहीं होता है उधर परमेश्वर का सम्मान नहीं होता है. നുറുക്കപ്പെടാതെ വർദ്ധിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല. जिधर जब तक आपको आप टूट नहीं जाते तब तक आपके जिंदगी में बढ़ावा नहीं होता है. തകരപ്പെടാതെ ഒരിക്കലും പണിയപ്പെടുകയില്ല. आप जब तक आप अपने आप को तोड़ता नहीं है तब तक आपको एक बांध काम नहीं होगा. ചിലര് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. कुछ लोग ज्यादा ध्यान देके जीवन बिताते हैं. അപമാനം വരരുത്. अपमान नहीं होना है. അപമാനം വരാതിരിക്കാൻ എല്ലാ പഴുതും പരിശോധിച്ച ചിലർ ജീവിക്കും. और अपमान नहीं होना चाहिए ऐसा सब बातों को देखकर जीवन बिताते हैं. നല്ല കാര്യം. अच्छा है. പക്ഷെ എന്നെ മാനിക്കുന്നവരെ ഞാൻ മാനിക്കുമെന്ന വചനത്തിന്റെ താഴെ വരയിടരുത്. अरे मुझे सम्मान देने वालों को मैं सम्मान दूंगा बोल के प्रभु का वचन जो है उधर आप अंडरलाइन नहीं करना. മാനിക്കപ്പെടാതെ അപമാനിക്കപ്പെടാതെ ആരെങ്കിലും മാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം. और अब जो सम्मान मिला है उनके जिंदगी में पहला एक अपमान हुआ है, अपमान होने के बाद उनके जिंदगी में एक सम्मान हुआ है. ഞാൻ ആരെയും നോക്കുന്നില്ല, യേശുവിനെയാണ് നോക്കുന്നത്. और मैं किसी और को नहीं देख रहा हूँ, मैं यीशु मसीह को देख रहा हूँ. അവൻ ധാരാളം അപമാനിക്കപ്പെട്ടവൻ. और बहुत वो अपमान उसका जिंदगी में सह लिया. അവൻ വരുന്നുണ്ട്. वो आ रहा है. അനേക രാജമുടികൾ തലയിൽ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ വരുന്നുണ്ട്. जो उसके ऊपर सर के ऊपर शिरोमणि होकर രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായി വാഴാൻ അവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. राजाओं का राजा होकर राज्य करने के लिए वापस आ रहा है. അവസാനിക്കാത്ത രാജത്വം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടവൻ വരുന്നുണ്ട്. जो खत्म नहीं होता इस एक राज्य के साथ में यीशु मसीह वापस आ रहा है. പക്ഷെ കാൽവരിയിൽ ആ തലയിൽ മുൾക്കിരീടമാണ്. लेकिन वही सर में जिधर मुकुट था उस जगह पर कांटों का मुकुट उसने लिया है. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നവനെ മനുഷ്യരൂപം അടിച്ച് തകർത്ത ഒരു രൂപം കാൽവരിയിൽ കിടപ്പുണ്ട്. इतना सुंदर व्यक्ति था लेकिन उसको अपमान करके उसका रूप जो स्वरूप जो है वो पूरा बेरूप कर दिया उसको. യെശയ്യാവ് പറയാണ്, കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്ന് തോന്നുമാർ അവൻ വിരൂപനായി തീർന്നു. यशायाह बोलता है कि उसको देखते समय पर कोई पहचान नहीं सकता, ऐसे एक अवस्था में उनका रूप हो गया. യെശയ്യാവിന്റെ മറ്റൊരു വാക്ക്, കാണുന്നവർ മുഖം മറച്ച് കളയത്തക്ക നിലകളിൽ അവൻ നിന്ദിതനായി തീർന്നു. और ऐसे और एक जगह पर ऐसे लिखा है, उसको देखते समय पर सब लोग अपना आंख बंद करते थे, इतना अपमान से भरा हुआ एक व्यक्ति बन गया. ഇത് ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകാൻ യേശുവിന് അവസരങ്ങളില്ലായിരുന്നു. और ये अपमान से हटने के लिए यीशु मसीह को कोई रास्ता नहीं था. ഇതിലെ കൂടി പോയാലേ ആ അനേക രാജമുടി തലയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഈ റൂട്ട് മാത്രമേ തന്റെ മുമ്പിൽ. और ये अपमान का रास्ता से ही उसको चलना है परमेश्वर का मुकुट पाने के लिए. ആമേ. യോസേപ്പിനെ നടത്തുന്ന വഴിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ട് यूसुफ को चलाता हुआ रास्ता थोड़ा देख लो. അവനെ പിടിച്ച് കുഴിയിലിട്ടേച്ച് ആമേ ഊണിന്റെ പൊതിയഴിച്ചവര്. अरे यूसुफ को खड्डे में डालकर उन लोगों ने खाना जो लेके आया था वो खाना खोल दिया. മഠം ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവര് പൊതിയഴിച്ച് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും. और लोग आप एक साथ बैठकर उधर खाना खा रहे हैं. നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം. आप याद करना. ഭക്ഷണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് യോസേപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി തലയും കുത്തി വീണു. और ये खाना के लिए उन लोग यूसुफ के सामने जाकर भीख मांगना पड़ा. നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കുകയോ സന്തോഷിക്കുകയോ ചെയ്യതാ അതേ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കും. जो विषय में आपको तकलीफ देने के बाद में उन लोगों ने आनंद किया, उसी विषय में उन लोग जाकर यूसुफ के सामने जाके झुक गया. ഈ ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണോ അതേ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കുവാനും ഇടയായി തീരും. और जिस विषय में आप आदर देता है उसी विषय में परमेश्वर आपको सम्मान देंगे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. യോസേപ്പിനെ പിടിച്ച് പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടിട്ട് അവന്മാരെല്ലാരും കൂടെ ഊണ് കഴിക്കാനിരുന്നു. यूसुफ को खड्डे में डालने के बाद में उन लोग आपस में यूसुफ ने लेके आया हुआ खाना उन लोग खा रहे हैं. അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്മായേലിലെ കച്ചവടക്കാര് വരികയാ. और ऐसा खाना खाते समय पर इस्माइल का जो बिजनेस करने वाले आ रहे हैं. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവനെ തീർത്ത് കളയാനാണ് ആദ്യത്തെ പദ്ധതി. उधर ही उसको खत्म करना बोलकर सोचकर उन लोगों ने प्लान गिनाया. രൂപം കയറി അതിനെ തടയുവാനിടയായി. रूबन उसके विरुद्ध में आ जाता है.
യഹൂദ എഴുന്നേറ്റ് വെച്ചും പറഞ്ഞ് ഇസ്മായിലിലെ കച്ചവടക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, यूदा बोले कि इस्माइल के जो बिजनेस वाले आ रहे हैं, അവൻ നമ്മുടെ സഹോദരനായതുകൊണ്ട് കൊല്ലണ്ട, നമുക്ക് വിറ്റേക്കാം. अरे वो बोले कि वो हमारा भाई है ना, इसलिए उसको मारेंगे नहीं, हम लोग उसको बेच देंगे. മനസ്സറിയാത്ത നിലകളിൽ, നീ അറിയാത്ത നിലകളിൽ നിന്നെ കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചെന്ന് വരാൻ കേട്ടോ. और आप जान के बिना आपके जिंदगी को कभी लोग बेचेंगे. രഹസ്യമായ ചില കച്ചവടങ്ങൾ ചില സ്ഥലത്ത് നടന്നെന്ന് വരാൻ കേട്ടോ. और आपके विरुद्ध में कभी कभी कुछ बातों को बेचता हुआ अवस्था में रहेंगे. കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാർ. सब भाई लोग मिलकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये बातें हम लोग आपस में बांट के लेंगे. കുഴിയിൽ നിന്ന് കയറ്റി കിട്ടിയതിന് വിറ്റ് അവർ പൈസ മേടിക്കുവാനിടയായി. और ये खड्डे से उठाकर जो पैसा मिला है उस पैसे के लिए उन लोग बेच दिया. നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണുനീരോടെ ചെറുക്കൻ മിസ്രൈമിലേക്ക് പോകുകയാണ്. और ये यूसुफ जो है आंखों से आंसू से भरा हुआ आंखों से आगे चल रहा है. ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല. उसको समझ में नहीं आ रहा है. ഒരു പ്രവാചകൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല. कोई भविष्यवाणी करने वाला कोई भी नहीं आ रहा है. ഒരു ആശ്വാസകൻ, യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ആശ്വാസകൻ പോലും അവന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല. कोई आश्वास देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है. ആശ്വാസമല്ല, അവനെ വിട്ട് നീങ്ങിപ്പോയതുപോലെ आश्वास सब उनकी जिंदगी से हट गया. എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പിടികിട്ടുന്നില്ല. क्या उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നു എന്നവന്റെ ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിലും മറുപടി ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല. जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा बोल पूछते समय पर उनकी जिंदगी में उसको कोई उत्तर नहीं है. സുമുഖാസനം പോലെ മറുപടി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. लेकिन उसके जिंदगी में एक उत्तर तैयार हो रहा ഈ है. പ്രതികൂലത്തിന്റെ കാറ്റ് നിന്നെ എങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കുന്നു എന്ന് നീ അറിയാൻ പോകുകയാണ്. ये प्रतिकूल की अवस्था जो है, ये हवा जो है आपको किधर लेके जाएंगे आपको समझ में आएंगे. ചില വേദനയുടെ തിരകൾ നിന്നെ തല്ലുന്നുണ്ടാകാം. और ये दर्द का जो भी बातें हैं आपकी जिंदगी से होते रहेंगे. നാല് വശത്തും നിന്നെ അടിക്കുന്നുണ്ടാകാം. चारों तरफ से ये तकलीफ का हवा आपकी जिंदगी में मारते रहेंगे. വിഷമിക്കരുത്, लेकिन आपको तकलीफ उठाना नहीं, ഭാരപ്പെടരുത്. आप बोझ से दबना नहीं. തിരിഞ്ഞു വന്നു കണ്ട് वापस आएंगे. വായ്ത്തത്വങ്ങളുള്ളവർക്ക് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. और जो उनको वायदा है उनके जिंदगी में ही तकलीफ है. അവരില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു വിഷയവും और ഉണ്ടാകില്ല. ये वायदा जिनको नहीं है और उनकी जिंदगी में कोई बात नहीं है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ദാവീദിന് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. दाऊद के जिंदगी में बहुत सारे विषय है. അപ്പനായ ഈശായിക്കും മൂത്ത മക്കൾക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. अपने पिता को और ये बाकी भाइयों को कोई तकलीफ नहीं है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ദാനിയേലിന് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. दानियल को बहुत सारे तकलीफ है. യഹൂദ മക്കളിൽ മറ്റാർക്കും ഒരു വിഷയവും ബാബിലോണിൽ ഇല്ല. यहूदा जो बच्चों को बाकी किसी को भी ऐसा तकलीफ नहीं है. മൊർദെഖായിക്ക് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. मोर्देखाई को तकलीफ है. അവന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതികൂലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. उसके सामने प्रतिकूल अवस्थाएं बहुत सारे आ रहे हैं. അവന്റെ മേൽ ഒരു വായ്ത്തത്വം കിടപ്പുണ്ട്. कारण उसके ऊपर परमेश्वर का एक वायदा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है. ചില അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി നിന്നെ കടത്തിവിടുകയാണ്. और आपकी जिंदगी में अनुभव से आगे चलाते समय ഇത് നിന്റെ ഒരുക്കത്തിന്റെ നാളുകളാണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. ये आपकी जिंदगी में आपको तैयारी का एक समय है. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള നിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ, परमेश्वर की इच्छा की ओर आपको तैयार ദൈവിക कर रहा है. പ്ലാനുകളിലേക്കുള്ള നിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ, परमेश्वर का प्लान की तरह. ഇതിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ പാറയാണ്. और परमेश्वर का ऊंचाई का एक प्लान है. ഇത് നിന്നെ തകർക്കുന്നതല്ല. ये आपको कभी खत्म नहीं करेगा. ഇത് നിന്നെ ഉടയ്ക്കുന്നതല്ല. आपको कभी नष्ट नहीं ഇത് करेगा. നിന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്നതല്ല. आपको कभी हराएगा भी नहीं है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. സർക്കൻ മിസ്രൈമിലെ ചന്തയിൽ കൊണ്ട് എന്ന് നിർത്തി. और ये मिस्रैम के जो मार्केट में जाके यूसुफ को खड़ा कर दिया. അടുത്ത കച്ചവടക്കാരി അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. अगला जो बिजनेस करने वाले लोग आए. കൈമാറ്റം ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്ത സന്തതി. और ऐसा एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ, दूसरा हाथ से तीसरा हाथ की तरफ, ऐसा हटते हटते जाता हुआ प्रभु का बेटा. തിരുവചനം പറയുന്നു, प्रभु का वचन बोलते हैं. ഫറവോന്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പോത്തിഫർ യോസേഫിനെ വിലക്കു വാങ്ങി. फरो का जो एक काम करने वाला पोतीफर ने उसको खरीद लिया. ഒരു പിടിയും കിട്ടാത്തൊരു പോക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക. और कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि उसको जिंदगी में क्या हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है. ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല. और किधर जाके ये खत्म होगा बोल के समझ में नहीं आ रहा है. ആമേൻ. നോക്കണമേ,
20 വെള്ളിക്കാശിനാണ് അവിടെ വിറ്റതെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ വിലയെ കുറിച്ച് തിരുവചനം ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. और उधर पे 20 सिक्के के लिए बेचा था, लेकिन अभी इधर कितना रुपए के लिए बेचा बोलकर लिखा नहीं है. ഹല്ലേലൂയ हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. आमेन. പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെറുക്കൻ ചെന്നു, पोतीफर के घर में आया, തന്നെ ചില ജോലികളെ ഏൽപ്പിച്ചു, उसको काम दिया, താൻ ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങി. काम करने के लिए शुरू किया. ഇവിടെ എല്ലാം രസകരമായി പറഞ്ഞ ഒരു വചനം ഇതാണ്, और इस सारे जगह पर एक बात, एक प्रभु का वचन लिखा है, യഹോവ യോസേപ്പിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. यहोवा यूसुफ के साथ में था. യഹോവ യോസേപ്പിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. यहोवा यूसुफ के साथ में था. ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവം മിണ്ടുന്നില്ല. यहोवा यूसुफ के साथ में था, लेकिन यहोवा बात नहीं कर रहा. ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചെറു വിരല് പോലും ഈ ചെറുക്കന് വേണ്ടി അനക്കുന്നില്ല. यहोवा उनके साथ में था तो भी उसका परमेश्वर का एक उंगली उनके लिए काम नहीं कर रहा. തക്ക സമയത്ത് നിന്നെ ഉയർത്തേണ്ടതിനെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സമയം വരെയും നീ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും. और ठीक समय पर परमेश्वर आपको उठाएगा, बल्कि प्रभु का वचन बोला है, उस समय तक परमेश्वर हाथ नहीं चलाएगा, आपको उससे बात नहीं करेगा, आप ऐसा चलते रहेंगे. യോസേപ്പ് നിമിത്തം ദൈവം പോത്തിഫേറിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. यूसुफ के वजह से ये पोतीफर का घर अनुग्रह प्राप्त किया. അപ്പനായ യാക്കോബിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ, യാക്കോബ് നിമിത്തം ലാബാനെ എല്ലാ നിലയിലും അനുഗ്രഹിച്ചു. याकूब के वजह से लाबान का पूरा घराना अनुग्रह प्राप्त किया. ഇവൻ നിമിത്തമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹമുള്ളതെങ്കിലും ഇവന് ഒന്നുമില്ല. अरे इसके वजह से बाकी सब लोग अनुग्रह प्राप्त करे, लेकिन इनको कुछ नहीं है. ഒരു ശൂന്യതയിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര, एक शून्यता की अवस्था में एक ഒരു यात्रा. ഒന്നുമില്ലായ്മയിലെ ജീവിതം. कुछ भी नहीं है, ऐसा एक अवस्था का जिंदगी. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. अरे ऐसा क्यों है बोलकर पूछते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ आज रात को ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, इधर बैठे हुए प्रभु के बच्चों को मैं पूछता हूँ, നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണോ? हम लोग अनुग्रह पाया हुआ लोग है क्या? സ്തോത്രം. हालेलुया. ഉറപ്പുണ്ടോ? अब उसमें धैर्य है. ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. धैर्य है तो परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ആരും സംശയിക്കണ്ട. और ये प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग है बोलने में, अब कभी भी शंका नहीं करना. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. प्रभु के उपस्थिति में हम लोग आ चुका है, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता बोल के स्वीकार किया, तो जरूर हम लोग अनुग्रह पाया हुआ लोग हैं. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കാം, लेकिन उसके अनुग्रह जो है, उसके हमारी जिंदगी में कुछ अनुभव नहीं किया रहेंगे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആമേൻ. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആരെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് किसी വന്നേക്കാം. को दिखा सकता हुआ ऐसा कोई अनुग्रह आपके जिंदगी में प्रकट नहीं हुआ रहेंगे. വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. जो बुलाया परमेश्वर विश्वस्त है. വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട സമയത്ത് അവൻ വെളിപ്പെടുത്തും. और जिधर प्रकट करना है उधर प्रकट करेंगे. നിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ നടുവിൽ, आपके संबंध रखा हुआ लोगों के सामने, ചാർച്ചക്കാരുടെ നടുവിൽ, आपके जो बंधु मित्रादि के सामने, സഹവിശ്വാസികളുടെ നടുവിൽ आपके सारे विश्वासियों के बीच में ദൈവം നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും परमेश्वर आपके साथ में था. ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും परमेश्वर आपको अनुग्रह किया है. മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണത്തക്ക നിലകളിൽ അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസം മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. मनुष्य की आंखें देखेगा और बोलेगा कि परमेश्वर का काम उनकी जिंदगी में हो रहा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു സുഖം ജീവിതം എന്ന് പറയാം. पोतीफर की जिंदगी में थोड़ा सुख का जिंदगी उनको महसूस हुआ. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ऐसा रहते समय पर അവിടെയും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് ചിലത് और തലപൊക്കി. उधर भी अपेक्षा नहीं किया, ऐसा तकलीफ उधर उठ गया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ അവനെ പിടിച്ച ഭാഗമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. पोतीफर का पत्नी उसको पकड़ा, ऐसा बातें हम लोग को पता है. പിടിച്ചത് പിന്നെ അവനെ അല്ലായിരുന്നു, അവന്റെ തുണിയേലായിരുന്നു. और उसको पकड़ा नहीं था, उसके कपड़े को, वस्त्र को पकड़ा. അവള് പിടിച്ചത് അവൾക്ക് കിട്ടി. और उसको जो उसने जो पकड़ा है वो मिला. വാഗ്ദത്ത സന്തതിയുടെ ഓട്ടം നോക്കിക്കണ്ടേ. और वायदा पाया हुआ जो बेटा का दौड़ देखना है क्या?
ആമേൻ അബദ്ധത്തിലുള്ള ഓട്ടമാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നല്ലേ. और कभी कभी ऐसे सोचेंगे कि वो किधर भाग रहा है, ये सब अवस्थाओं को छोड़ के किधर भाग रहा है. അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിയെന്നാണ് തിരുവചനം. प्रभु का वचन में ऐसा बोलता है कि वो घर से भागा പോയി തലയും കുത്തി വീണത് और वो गिरा किधर, കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അകത്ത്. और बंदी गृह के अंदर में जाके गिर गया. അടുത്ത പരാജയം. उधर आगे का जो पराजय है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमेन. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒരു കുഴിയല്ലേ കാരാഗ്രഹം. एक मनुष्य जिंदगी का सबसे नीचे का एक जिंदगी है बंदी गृह. അതിനപ്പുറത്തൊരു ഗ്രഹമുണ്ടോ? उसके आगे कुछ एक घर है क्या? അങ്ങനെങ്കിൽ ഇത് ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ. और ऐसा है तो ये जो बंदी गृह जो है आपका ऊंचाई के लिए है. ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് ഞാൻ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വിടുതലാണ്. और अभी तक मैं जो अनुभव किया ऐसा एक तकलीफ अनुभव नहीं किया, ऐसा लगता है कि उधर परमेश्वर आपका जिंदगी में जीत लेके आ रहा है. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലൊരു വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലൊരു വേദനയിൽ നീ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിടുതലാണ്. अभी तक मैंने महसूस नहीं किया, ऐसा एक दर्द में महसूस कर रहा बोलकर आपको लग रहा है तो उधर परमेश्वर का कृपा आपकी जिंदगी में है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കാൽവരിയിൽ കിടക്കുന്ന യേശു അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. कालवरी में पड़ा हुआ यीशु मसीह बहुत ऊंचा आवाज से वो चिल्लाया. ആ അത്യുച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളിയോടുകൂടി കർത്താവിന്റെ ദുഃഖം അവസാനിച്ചു. और वो बहुत ऊंचाई में उसने जब दोहाई दिया तभी उसका तकलीफ उधर खत्म हो ഇനി गया. വിജയമാണ്. अभी आगे विजय का अवस्था है. ആർക്കും തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിജയത്തിലേക്കുള്ള യേശുവിന്റെ പ്രവേശനം നടക്കുകയാണ്. और किसी को भी हरा नहीं सकता ऐसा एक विजय की तरफ यीशु मसीह जा रहा है. അവിടെ പത്രോസ് പറയുന്നു മരണം അവനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. और पतरस बोलता है मृत्यु उसको पकड़ कर नहीं रख पाया यीशु मसीह को. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അവൻ മൂന്നാം നാളിൽ वो ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. तीसरा दिन जी उठा. സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാത്തിനെ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറച്ചു. जो संकट में था सबको आनंद से भर दिया. സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നവർ ആനന്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. संकट में रहता वो लोग आनंद करने के लिए शुरू किया. ഉയർപ്പിന്റെ കർത്താവ് നിന്റെ സങ്കടത്തിൽ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. और जो पुनरुत्थान किया हुआ यीशु मसीह आपका संकट में आएंगे. നിന്റെ സങ്കടം മാറ്റുവാൻ അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. आपका संकट की अवस्थाओं को हटाने के लिए यीशु നിന്റെ मसीह आ रहा है. കണ്ണുനീര് മാറ്റുവാൻ അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. आपका आंसू हटाने के लिए परमेश्वर आ रहा है. വിലാപം ആനന്ദമാക്കുവാൻ അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. आपके विलाप के दिन जो है आनंद के दिन बना रहे हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. അവനെ വിചാരിച്ച് ഇന്നലകളിൽ വരെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവർ और कल तक उन लोग रो के पड़ा हुआ था. അവൻ കരയുന്നു. അവനോട് പ്രിയമുള്ളവരും और കരയുകയാണ്. वो भी रो रहा है, उनके साथ में जो उनके प्रिय जो लोग हैं उन लोग भी रो रहा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ, और वो संकट में रहता हुआ लोगों के बीच में, ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ, दुख से बैठा हुआ लोगों के बीच में, കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ रोते हुए लोगों के बीच में തേജസ് വാരി ഉടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. महिमा से भरा हुआ शरीर में यीशु मसीह उधर आके खड़ा है. പത്മോസിൽ നിൽക്കുന്നവരോട് പറയുന്നു, पत्मोस में पड़ा हुआ लोगों को बोलते हैं മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. मृत्यु और अधोलोक का चावी मेरे हाथ में है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയവൻ തേജസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന കർത്താവിനെ വാപ്പസ് യോഹന്നാൻ കണ്ടില്ലേ? वापस मुड़ के देखा तो महिमा से भरा हुआ यीशु मसीह खड़ा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇന്ന് രാത്രി എവിടെയോ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ മണമൊന്ന് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. परमेश्वर का महिमा का एक सूंघना हमारी जिंदगी में हो सकता है. 3.5 വർഷം അടഞ്ഞു കിടന്ന ആകാശം തുറന്നൊരു പെരുമഴയുടെ ശബ്ദം കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ ഏലിയാവ് കേട്ടില്ലേ? एलिया ने सुना है 3.5 साल बारिश नहीं हुआ था, उधर परमेश्वर का एक आवाज उन्होंने सुना. ബാലിന്റെയും അശേരയുടെയും തേർവാഴ്ചയ്ക്ക് കർമ്മേലിൽ അറുതി വരുത്തിയപ്പോൾ അടച്ച ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുവാനിടയായി. हालेलुया. बाल और अशेरा के लोगों के बीच में परमेश्वर ने वो 3.5 साल तक बंद किया हुआ जो स्वर्ग है परमेश्वर ने वापस खोल दिया. ദൈവജനത്തെ വല്ലാതെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വലച്ചു വിഷമിപ്പിച്ചതിന്റെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ന്യായവിധി നടക്കുന്നുണ്ട്. परमेश्वर के बच्चों
को तकलीफ दिया, वह सारे अवस्थाओं के बीच में परमेश्वर उधर एक छुटकारा का अवस्था लेके आ रहा है। കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വാള് ഇടിമിന്നൽ പോലെ എവിടെയോ പാഞ്ഞിറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. परमेश्वर का आत्मा बहुत तेजी से आपके जिंदगी में काम करने के लिए आ रहा है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇറങ്ങി വരുന്ന വചനത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. नीचे नीचे उतरता हुआ परमेश्वर का वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता സ്വയം हूँ। പരിശ്രമിച്ച പരിശ്രമങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങൾക്ക് ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് അറുതി വരുത്താൻ और പോകുകയാണ്. जो परिश्रम किया वह सारे अवस्थाओं में परमेश्वर देख के प्रभु उधर काम करने वाले हैं। യേശു 38 വർഷക്കാരന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് നിന്നു. परमेश्वर यीशु मसीह जो है 38 साल से तकलीफ में पड़ा हुआ वो व्यक्ति के पास जाके खड़ा हो गया। വചനം ജഡമായി തീർന്ന് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. वचन देहधारी हो गया और कृपा और सच्चाई के साथ में भरा होकर उधर हमारे बीच में प्रकट हुआ। തനി ഒരു പുരുഷ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു വചനം. और ये पुरुष का एक रूप में यीशु मसीह नीचे उतर के आ रहा है। അവൻ തന്റെ വചനം അടച്ചവരെ വിടുവിച്ചു. और वचन के साथ में उनको छुटकारा दिया। അവരുടെ കുഴികളിൽ നിന്ന് അവൻ അവരെ തിരികെ കയറ്റി. उनके खड्डों से परमेश्वर ने उनके ऊपर उठाया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। മാനസിക വിഷമതയുടെ കുഴിയില്ലേ? मनुष्य मानसिक तरीके से जो तकलीफ और मुसीबत परेशानियों के बीच में जो पड़ा हुआ जो खड्डा है उस खड्डा से प्रभु उठाया। ഒരു ചുഴിയിൽ കിടന്ന് കറങ്ങും പോലെ ചില പ്രശ്നത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നില്ലേ? जैसा एक पानी का जो बहवर है उसके बीच में जैसा फंसा हुआ लोगों के बीच प्रभु उनको उठा रहा है। പുറത്തു വരുവാൻ സമയമായി. और बाहर निकलने के लिए समय आया है। നിന്നെ പുറത്തെടുക്കുവാനുള്ള സമയമായി. बाहर निकालने के लिए समय आ चुका है। 38 വർഷക്കാരന്റെ അരികിൽ ചെന്നു. 38 साल में ऐसा पड़ा हुआ व्यक्ति के पास गए। വേറെ ആരുടെ അരികിൽ ആ കുളക്കരയിൽ കർത്താവ് പോയില്ല. परमेश्वर और किसी के पास नहीं गए। നിന്റെ അരികിൽ ഇന്ന് യേശു നിൽപ്പുണ്ട്. आपके नजदीक यीशु मसीह खड़ा है। സ്വന്തമായി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ട നിന്റെ അരികിൽ നിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ വിടുതൽ കൽപ്പിക്കുവാൻ യേശു അരികിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. आप बहुत कोशिश किया, परिश्रम किया छुटकारा प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति के पास परमेश्वर यीशु मसीह आया। ആമേൻ. നിന്നെ ദൈവാത്മാവ് സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട്. यीशु मसीह पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा आपको छू रहा है। ഇന്നലെ വരെ അലട്ടിയ പ്രശ്നം ഇനി നിന്നെ അലട്ടുകയില്ല. कल तक आपको जो तकलीफ दिया आज से वो प्रकट नहीं होगा। ചില അസ്വസ്ഥതകൾ നിന്നെ വിട്ടുമാറുകയാണ്. और कुछ अशांति की अवस्था आपकी जिंदगी को छोड़ के जा रहा है। ചില മാനസിക പിരിമുറുക്കം നിന്നെ വിട്ടുപോകുകയാണ്. आपकी जिंदगी में जो तकलीफ दे रहा है, मुसीबत दे रहा है, वो सब हट जाने वाले हैं। എന്തോ ഒരു സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. परमेश्वर का एक चंगाई आपके ऊपर आ रहा है। മാനസിക സൗഖ്യമാണോ ശാരീരിക സൗഖ്യമാണോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. मानसिक तौर से है या शारीरिक तौर से है मुझे पता नहीं है, ഒരു സ്വസ്ഥത വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. लेकिन एक शांति की अवस्था आपकी जिंदगी में प्रकट हो रहा है। ശല്യക്കേടുകൾ വിട്ടുമാറുന്നുണ്ട്. और आपकी जिंदगी में जो तकलीफ देता है वो सारे बातें हट रहा है। പറഞ്ഞടച്ചതാണ്. और बोल के बंद किया है, ചൊല്ലി അഴച്ചതാണ്. कभी कभी बात करके बंद किया है, ഓതി അഴച്ചതാണ്. कभी कभी ऐसा हवा मार के बंद किया है। വന്നിടത്തേക്ക് ചിലതിനെ മടക്കി വിടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. जिधर से आया उधर वापस भेजने के लिए परमेश्वर का शक्ति नीचे उतर आया है। സ്വമേ നേരെ ഉറങ്ങാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ കിടക്കയിൽ നിന്നെ കട്ടപ്പെടുത്തിയ ദുർഭൂതത്തോട് വിട്ടുപോകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. कभी कभी आपको नींद भी बराबर नहीं आ रहा, ऐसा अवस्था में आपका जिंदगी को तकलीफ देता हुआ सारे दुष्ट शक्ति आपकी जिंदगी से हट रहा है। അവന്റെ സമയം അവസാനിപ്പിച്ചു ദൈവം. उसका समय को खत्म किया है। യേശു കടലിനക്കരെ ചുവട് വെച്ചപ്പോൾ यीशु मसीह उस समुद्र के उस पार जाते समय पर ആർക്കും കീഴടങ്ങാത്ത ഭൂതം യേശുവിന്റെ അരികിൽ വന്നു. किसी के अधीन नहीं होता हुआ ये दुष्ट भूत जो है यीशु मसीह के पास आए। പുള്ളിക്ക് ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയം വേണമെന്നാണ് യേശുവിനോടുള്ള വർത്തമാനം. यीशु मसीह से ऐसा बोलता है मुझे और काम करने के लिए समय चाहिए। ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. हम लोग को बाहर निकालने के लिए आए, സമയത്തിന് മുമ്പേ വന്നു. समय से पहले आए हैं। അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് സമയം വേണം. उसका अर्थ है कि मुझे और भी समय चाहिए। ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദേശത്തൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ഓടുകയും ചാടുകയും ചെയ്യണം. ये देश में इधर उधर हम लोग को भागना है, काम करना है। പടകിൽ വന്നിറങ്ങിയവനെ നാട്ടുകാർക്ക് പിടികിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭൂതത്തിന് പിടികിട്ടി. अरे ये नाव से उतरा हुआ यीशु मसीह को पूरा गांव को समझ नहीं आया, लेकिन ये दुष्टात्मा को समझ में आया। അവന്റെ പ്രവർത്തന
കള്ളനെത്തെയും അവനെയും കുറിച്ചുള്ള സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നവനാണ് വന്നിറങ്ങിയവനെന്ന് ഭൂതത്തിന് പിടികിട്ടി. और ये दुष्ट भूत को ये समझ में आया कि उसका समय को ठीक तरीके से रखता हुआ जो व्यक्ति आया है, താണ് വീണ് അപേക്ഷിക്കുന്ന അപേക്ഷ ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ട് वो ऐसा झुककर यीशु मसीह से भीख मांगता है, നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കി ये കളയരുത്. देश से हम लोग को बाहर निकलने के लिए अनुमति ना दे. അപ്പൊ നാട്ടിൽ തുടരണം, उसका मतलब ये गांव में वापस रहना है പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സമയം ഇനിയും വേണം. और काम करने के लिए और भी समय चाहिए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പക്ഷെ പ്രവർത്തിച്ചുകോ, പക്ഷെ ഇവനിൽ വേണ്ട. और वो बोलेगी आप काम करो लेकिन इसके अंदर में नहीं. ഇത്രയും നാള് നീ ഇവനെ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് തെക്കപ്പലി ദേശത്ത് എനിക്കിവനെ വേണം. अरे आज तक तुमने इसको इस्तेमाल किया लेकिन आज से मुझे इसका जरूरत है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അവനിൽ നിന്ന് ഭൂതങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടതുപോലെ और ऐसे ही उसके जिंदगी से दुष्टात्मा बाहर निकले. എന്തോ അസ്വസ്ഥതകൾ പടിയിറങ്ങുന്ന രാത്രിയാണ് ഈ രാത്രി, നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. आज रात को ऐसे एक अशांति का अवस्था है आपकी जिंदगी से हट रहा है, ये हम लोग को समझना है. അവനെ ഇറക്കുന്നവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. उसको निकालने वाला यीशु मसीह हमारे बीच में आ चुका അവൻ है. തന്റെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ആഗതനായിട്ടുണ്ട്. वो परमेश्वर के लोगों के बीच में आ चुका है. അവൻ കെട്ടുകളെ അഴിച്ചു മാറ്റുന്നവനാണ്. वो सारे बंधन को तोड़ने वाला അവൻ है. ബന്ധനങ്ങളെ പൊട്ടിക്കുന്നവനാണ്. बंधन को पूरा तोड़ने वाला परमेश्वर है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. രക്തസ്രാവക്കാരിയെ ये अब खून का बीमारी जो स्त्री था, യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. यीशु मसीह के नजदीक जाने के लिए अनुमति नहीं था. അവളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് उसके बारे में ऐसे बोलते हैं, അവിടെ മുതലും മുഴുവനും വിറ്റ് उसका सारा पैसा खर्चा करके വൈദ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത് वैद्य लोगों को देकर ആരാലും സൗഖ്യം കിട്ടാതെ വന്നവൾ किसी के हाथ से चंगाई नहीं मिल रहा है. യേശുവിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. यीशु मसीह के बारे में सुना है बोलकर ऐसा लिखा है. യേശു പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ യേശു അപ്പ പറഞ്ഞതാകാം, പക്ഷെ ഇവള് കേട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. अरे यीशु मसीह बोला बोल के ऐसा लिखा नहीं, लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में सुना. നമ്മളിൽ പലരും നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞ് 2-3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ചിലർ കേൾക്കും. अरे हम लोग जो बोला हुआ बात जो है कभी कभी 2-3 महीने के बाद में लोग सुनते हैं. അതൊരു പ്രത്യേക സുഖക്കേടാണ്. और एक उस इसका एक तकलीफ है वो. ചിലര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, എന്റെ അപ്പൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നേച്ചെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇന്ന് കേട്ടു. अरे मेरा बाप जो पहला बोलता था वो बराबर सुनते तो मैं मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होता है. പാസ്റ്റർ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഗതികേട് എനിക്ക് വരികയായിരുന്നു, അപ്പൊ ഇപ്പൊ കേട്ടു. अरे കേട്ടില്ല. पास्टर ने उस टाइम पे जो बोला हुआ बात में सुनता तो कितना अच्छा होता, ऐसा बहुत बार बोलते हैं. അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന പ്രയാസം തോന്നരുത്, ഒരു ഭൂതമുണ്ട് നിന്റെ മേൽ. और ऐसा आपके जिंदगी में हो रहा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना, आपके अंदर में एक दुष्टात्मा है. അതിന്റെ തെളിവ് രക്തസ്രാവക്കാരി തന്നെയാണ്. और उसका एक चिन्ह है ये खून का बीमारी का स्त्री. യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തെ പിടിച്ചപ്പോൾ यीशु मसीह का वस्त्र को छूते समय पर രക്തസ്രവം നിന്നുപോയി. और लिखा है कि उसका खून का बीमारी उधर बंद हो गया. യേശുവിന്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കണം. यीशु मसीह का उत्तर आप देखना, ബാധ ഒഴിഞ്ഞു, और आपके जिंदगी से वो बाधा हट गया. ഇനി സ്വസ്ഥമായിരിക്കൂ. आप बहुत सस्ते तरीके से हो जाना. അപ്പൊ ബാധ ഉണ്ടായതല്ലേ പ്രശ്നം. अरे बाधा था इसलिए तकलीफ हुआ. ഈ വർത്തമാനം നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ യേശു പറഞ്ഞെങ്കിലും और ये बात जो है बहुत समय पहले यीशु मसीह ने बोला तो भी അവൾ കേട്ടില്ല. वो सुना नहीं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കർത്താവിന്റെ ദാസനെയൊക്കെ അവരുടെ മാതൃസഭയിലാണ് ഞാൻ 6 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിപ്പോ 7-ാം വർഷം തുടങ്ങി. अरे प्रभु के दास के जो मंडली है उस मंडली में अभी 7वां साल में मैं प्रवेश कर रहा हूँ. ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പെങ്കുച്ചിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ നേഴ്സിംഗിന് പോണമെന്ന് പറഞ്ഞു. अरे ये उधर आने के बाद में एक लड़की को ऐसा बोला तुम नर्सिंग के लिए जाना है, അവള് പോയില്ല. वो नहीं गया. അവള് വേറെ ആടാണ്ടൊക്കെ കിടന്ന് പഠിച്ചു. और बहुत अब वो छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ लिया, ഒന്നും പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. पूरा कुछ हुआ नहीं, ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം മൊത്തം ഉണ്ടായി. और सब तकलीफ हो गया. ഇപ്പൊ 3-4 മാസം മുമ്പ് നേഴ്സിംഗിന് പോയി ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നു. अरे 3-4 महीने के बाद अभी नर्सिंग के लिए जाके पढ़ रही है. അപ്പൊ അവളും അമ്മയും കൂടി പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ അന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. और अभी उन लोग बोल रहा है कि पास्टर आपने जो बोला उस टाइम पे जो बोला हुआ बात में करना चाहिए था. ചിലർക്ക് ഇതൊരു ഭൂതത്തിന്റെ ശല്യമാണെന്ന്. और कुछ लोगों को ये दुष्टात्मा का एक तकलीफ है.
അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നൊന്നും അല്ല. और मैं ऐसा बोल रहा इसलिए मैं बड़ा एक आदमी हूँ ऐसा नहीं है. ദൈവത്തിന് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ദൈവം പറയിപ്പിക്കും. आप परमेश्वर आपको जो बोलना है और जरूर किसी के द्वारा प्रभु बात करेंगे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അത് കേട്ടാൽ നിനക്ക് വിടുതലാണ്. और वो सुना तो आपके लिए छुटकारा है, छुड़ाई है. ഇവള് ഓരോ വൈദ്യന്മാരുടെ വിവരവും ഇവൾ और അറിയുകയാണ്. एक एक वैद्य के पास जाके चंगाई के लिए जा रहे ഇവള് हैं. യൂട്യൂബ് അടിച്ചു നോക്കുകയാണ്. यूट्यूब देख रहा है ഇനി ഏത് വൈദ്യനാണുള്ളത്? कौन सा वैद्य है. ആ വൈദ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകും. वो वैद्य के पास जाएंगे. ആദ്യം ഒരു വള ഊരിവിക്കും. कभी कभी एक പിന്നെ കഴുത്തെ കിടക്കുന്നത് എടുത്തു വിറ്റ് सारे बातों को बेच के अपना चंगाई के लिए जा रहा ഇവളുടെ है. ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് മുഴുവനും വിറ്റ് लिखा है कि उसके पास जो भी था सब कुछ बेचकर, വിൽക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ആയപ്പോ जब कुछ बेचने के लिए कुछ बाकी नहीं है, ആള് വീട്ടിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനക്ക് പോകും. और तभी घर के लोग बोलेंगे हम लोग प्रार्थना के लिए जाएंगे. ആ പാർശ്വ 2-3 വർഷമായി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലി വിടുതൽ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. और 2-3 साल हुआ है वो पास्टर बोलता है आ जाओ उधर छुटकारा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. യേശുവും മിണ്ടാതെ നടന്നു. यीशु मसीह भी चुपचाप चलता रहा. പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞേച്ചും യേശുവും ശാന്തമായി നടന്നു. जो बोलना है बोलकर यीशु मसीह शांति से चल रहा है. ദൈവ യേശുവിന്റെ പുറകെ ഓടുകയാണ്. अभी यीशु मसीह के पीछे भाग रही है എന്തിനാ? തുണിയെ പിടിക്കാൻ. और उसका वस्त्र को छूने के लिए. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. ഇപ്പോ ഓട്ടത്തോടോട്ടമാണ്. अभी भाग रहा है. പുരുഷാരത്തിന് ഇടയിൽ കൂടി വന്നെന്നൊക്കെയാണ് വചനം. लिखा है कि वो भीड़ के बीच में से वो आई. വേദപുസ്തകത്തിൽ സ്ത്രീകളാരും പുരുഷാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ചെന്ന് യേശുവിനെ പിടിച്ചെന്ന് വേറെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. और किधर भी ऐसा एक स्त्री जाके यीशु मसीह को छू रहा बोल के मालूम नहीं होता. ഇപ്പോൾ ആ തുണിയുടെ വില അവർക്ക് പിടികിട്ടി. और वो वस्त्र का जो कीमत आपको समझ में ആ आया. തുണിക്ക് വില ഇന്നലെയും ആ തുണിക്ക് വിലയുണ്ടായിരുന്നു. वो वस्त्र का जो कीमत है आज नहीं कल भी उसका कीमत था. ഇന്ന് രാത്രി പിടിക്കേണ്ടവനെ പിടിച്ചു വേണം നീ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ. आज इधर से जाने से पहले जिसको पकड़ना है जरूर पकड़ के जाना. ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഇന്ന് വിട്ടുമാറാനുണ്ട്. और कुछ तकलीफ आपकी जिंदगी से हटने वाले हैं. ചില ദുർഭൂത ശക്തികൾ വിട്ടുപോകാനുണ്ട്. ये भूत का शक्ति आपकी जिंदगी से हटना है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരം ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. परमेश्वर का हाथ इधर जरूर नीचे उतर चुका ഈ है. വചനത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ട് ये നിൽക്കുകയാണ്. वचन का जो शक्ति आपकी जिंदगी में काम कर रहा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. 38 വർഷക്കാരന്റെ അരികിൽ യേശു നിൽക്കുകയാണ്. 38 साल परमेश्वर उधर उसके सामने खड़ा है. യേശുവിന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. परमेश्वर का एक ही प्रश्न है, സൗഖ്യമാകാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ? चंगाई होने के लिए आपको मन है क्या? ചിലർക്ക് എത്ര വചനം കേട്ടെന്നാലും कि कुछ लोगों को इतना भी वचन सुना तो भी, എത്ര ദൈവാലോചന കേട്ടാലും इतना भी प्रभु का सलाह सुना तो भी, ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. परमेश्वर को समर्पण करने के लिए ഒന്ന് तकलीफ है. സമർപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. समर्पण करने के लिए तकलीफ है. ചില കൈയുടെ കീഴിൽ ശിരസ്സൊന്ന് കുനിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമാണ്. एक हाथ के नीचे अधीन होने के लिए बहुत तकलीफ होता है. എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് ഒരു വിടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. आज रात को इस हॉल के अंदर परमेश्वर का छुटकारा है. ആർക്കോ വേണ്ടി കരുതിയ ഒരു വിടുതൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് परमेश्वर കേട്ടോ. का हाथ किसी के लिए नीचे उतर के आए हैं. ഒരു പടിയെങ്കിലും താഴാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ परमेश्वर के हाथों के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे नम्र होने के लिए तैयार है क्या? രക്തത്താൽ ചെയ്യാം. यीशु मसीह के लहू से जय. രക്തത്താൽ ചെയ്യാം. यीशु मसीह के लहू की जय. ഇന്നലകളിൽ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് നീ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ. कल तक आप जो कर नहीं पाए इधर से जाने के बाद आप थोड़ा करके देखो. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. मैं ऐसा बोलता हूँ, കൈക്കാണോ വിടുതൽ കാലിനാണോ വിടുതൽ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. आपके हाथ को छुटकारा है या पाँव को छुटकारा मुझे पता नहीं है. ചില വിഷമതയുള്ള ഭാഗത്ത് യേശുവിന്റെ കൈ നീട്ടി തൊടുന്നുണ്ട്. लेकिन किसको तकलीफ जिधर हो रहा है उधर परमेश्वर का हाथ नीचे उतर रहा है. ഇന്നലകളിൽ അനക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞതോ ഉയർത്തുവാനോ വീശുവാനോ കഴിയാത്ത ആ മേഖലകളിൽ ദൈവകരം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. जिधर आपका हाथ नहीं चल रहा था, पाँव नहीं चल रहा था, या किधर भी कुछ भी आपको तकलीफ महसूस हो रहा है उधर प्रभु का चंगाई प्रकट हो रहा है. ഒരു വിടുതലുണ്ട്. एक छुटकारा जरूर है. ഒരു സൗഖ്യമുണ്ട്. एक चंगाई जरूर है. നിന്നെ ഒതുക്കിക്കളയാൻ വേണ്ടി ശത്രു ചെയ്തത്. और आपको दबा के रखने के लिए कोशिश किया हुआ एक शक्ति. നിനക്ക് തോന്നുകയാണ് നീ ഒരു തീരാ രോഗിയാണ്. और आपको लगा रहेंगे कि मैं एक रोगी हूँ, एक बीमार നീ व्यक्ति हूँ. അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് ദൈവാത്മാവ്
തിരുത്തുവാൻ പോകുന്ന लेकिन पवित्र രാത്രിയാണ്. आत्मा आपको बोल रहा है आप एक रोगी नहीं है, आप बीमार व्यक्ति नहीं है. Praise the Lord. Praise the Lord. 38 വർഷം ഒരേ കിടപ്പിൽ കിടന്നവൻ, अरे 38 years 38 साल एक ही जगह पे पड़ा हुआ एक व्यक्ति, പൊതുജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടി और सारे लोगों के सामने, കിടക്ക തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് और ये अपना कटाई जो चटाई और सब अपने सर पे लेकर ജനസമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ കൂടി അവൻ പോകുകയാണ്. लोगों के बीच में से अपना काट लेकर वो चल रहा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അവന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ കിടക്കമെടുത്തുകൊണ്ട് ചെന്നു. और उसके घर में अपना काट को लेकर चला, വീട്ടുകാർ ഞെട്ടിപ്പോയി. और घर के लोग बहुत अचंभित हो गए, അവർ അടിമുടി ഇവനെ നോക്കുകയാണ്. और वो ऊपर से नीचे उसको देख रहा है. നീ തോമസ് ഊട്ട് തന്നെയാണോ? तू थॉमस ही है क्या? പറഞ്ഞതെ बोला हाँ. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. उनको भी पसंद नहीं आ रहा है. മിക്കവാറും ഇവൻ ഒരിക്കലും എഴുന്നേക്കലെന്ന് കരുതി വീട്ടുകാർ മൊത്തം പങ്കിട്ടെടുത്ത് കാണുമായിരിക്കാം. शायद उन्होंने ये वापस उठेगा नहीं बोलकर अपना जिंदगी का सारे बातों को बांट दिया रहेंगे. കാരണം തോമസ് ഊട്ടി ഇനി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരികയില്ല. वापस थॉमस उठ के आएगा नहीं है. അപ്പൊ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേരെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കാം. और शायद अपना पिता को बोला रहेगा सब कुछ हम लोग को बांट के दे दो. ആരെങ്കിലും ബെഥേസ്ദ കുളത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും, शायद कोई भी उधर से बुला के बोलेंगे തോമസ് കുട്ടി സമാധിയായെന്ന് പറയും. बोलेंगे थॉमस मर गया. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കൂടി ചെല്ലും, सब लोग इन लोग जाएंगे, പൊതിയും, उनको लपेटेंगे, എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചാ മതി. जिधर किधर भी जाके उसको दफनाएंगे. വീട്ടുകാർ അങ്ങനെ വിധിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. और घर के लोग उसको ऐसा एक सोच के बैठा है. നീ ഒരിക്കലും തല പൊക്കിയേലെന്നൊരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് കേട്ടോ. और आप वापस अपना सर को उठाएगा नहीं बोलकर एक घोषणा है. ആരോ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. कोई भी आके तो बताया है. നിനക്ക് ജീവിതത്തിന് അതിരും വരമ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. आपके जिंदगी के लिए एक सीमा रखा है. ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇത് പൊളിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. प्रभु की आत्मा ये बात को तो बोल रहा है. ചിലർക്ക് നീ ഒരു ഞെട്ടലായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. कुछ लोगों के लिए आपकी जिंदगी एक अचंबा की बात होने वाले हैं. ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നിലയിൽ ഒരു വിടുതൽ നിന്റെ മേൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. किसी को पसंद नहीं आता हुआ एक अवस्था में आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. യോസേപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ 10 പേര് ചാക്കും കാശുമായിട്ട് വന്ന് ഗോതമ്പും യവവും മേടിക്കാൻ കമന്ന് വീണ് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. 10 भाई लोग जो है खाना खरीदने के लिए यूसुफ के पास आता है. അവരുടെ ആകെ കൂടിയുള്ള പ്രശ്നം ഇവൻ നമുക്ക് രാജാവാകണ്ട. इतना ही प्रॉब्लम था कि वो हमारे ऊपर राजा नहीं बनना है. ദൈവത്തിന് നിന്നെ രാജാവാക്കണം, മനുഷ്യര് നിന്നെ രാജാവാക്കുകയില്ല. अरे प्रभु आपको राजा बनाना है और मनुष्य आपको राजा बनाएगा नहीं. നീ ഞങ്ങളുടെ അനിയനെങ്കിൽ അനിയനായിട്ട് തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കിടന്നാ മതി. और आप हमारा छोटा भाई है तो आप छोटा भाई जैसे ही खड़ा रहो. ദൈവമായ കർത്താവ് ശമൂവേലിനോട് പറഞ്ഞ് प्रभु का आत्मा शमूएल को बोल के കൊമ്പിൽ തൈലം നിറച്ച് ഇശായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ. और ये सींग में तेल भर के ईशाई के घर पे जाओ. കർത്താവിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും പ്രസ്താവനയും അവന്റെ മക്കളിൽ ഞാൻ ഒരു രാജാവിനെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. प्रभु का बोलना ये है कि उनके बच्चों के बीच में मैंने एक राजा को देखा है. അപ്പൻ ആട്ടിടയനാക്കിയ ചെറുക്കനെ ദൈവം രാജാവാക്കി. और जो भेड़ बकरों को चराने वाला एक व्यक्ति को प्रभु ने राजा बनाया. ഇവിടെ ഉള്ളവരാക്കിയാൽ അത്രേ ആക്കുള്ളൂ. और इधर के जो लोग हैं उतना ही कराएगा. ചിലര് ഇവിടെ ഉള്ളവരെ എന്നെ അവിടെ ആക്കണമെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു, എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു, എന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇവിടെ ഉള്ള ചിലർക്ക് ചിലത് ആക്കാത്തതിന്റെ വിഷമം കയറി നടക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടോന്നറിയില്ല നാട്ടില്. और ऐसा भी लोग हैं जो मुझे ये बनाए तो अच्छा रहता, मुझे प्रेसिडेंट बनाते तो अच्छा रहता. ऐसा अलग अलग पदवियों को छा कर रहता हुआ बहुत सारे लोग हैं. ഇവിടെ ഉള്ളവരാക്കിയിട്ട് എന്നെ ആകാന്. इधर के लोगों को बना के क्या फायदा है. അല്ല, ഇവിടെ ഉള്ളവരാക്കിയാ മതിയെന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കും. ആ ആക്കല് നീ എന്നും കുന്നും അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. और वैसा जो लोग हैं वैसे ही बने रहेंगे. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയാണ്, ഇശായി ചെറുക്കൻ ആട്ടിടയനാക്കി. और ईशाई जो है ये दाऊद को भेड़ बकरी चलाने के लिए बनाया. കർത്താവിന്റെ വാക്ക് എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പി. ഞാൻ ഇശായിയുടെ മക്കളിൽ ഒരു രാജാവിനെ കണ്ടെന്നാണ് ദൈവം. और परमेश्वर शमूएल को बोलता है यशाई
भाई के जो बच्चों के बीच में मैंने एक राजा को देखा है। നിന്നെ ദൈവം കാണുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ആരും നിന്നെ കാണില്ല. परमेश्वर आपको जैसा देखता है कोई मनुष्य आपको देखेगा नहीं। നിന്നിൽ അടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും നിന്നിലും ഒതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമായ ശ്രേഷ്ഠമേറിയത് ചിലതുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. और परमेश्वर ने आपके जिंदगी में, आपके जिंदगी के अंदर में ऐसा दबा के रखा हुआ ऐसा बहुत सारे जो बुलावा जो है आपकी जिंदगी में दबा हुआ है, അവിടേക്ക് ദൈവാത്മാവ് വഴി തുറക്കാൻ പോയി. उधर पवित्र आत्मा का शक्ति उतरने वाले हैं। ദൈവിക വഴിയും പിടികിട്ടിയേല. परमेश्वर का रास्ता भी कभी समझ में नहीं आता। Praise the Lord. Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ വഴിയാണ്. परमेश्वर का रास्ता है। നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബസ്സുകൾ ഓടാറുണ്ട്, ഇവിടെ ഓടാറുണ്ട്. और हमारे गांव में बस चलते हैं। പ്രധാനമായി ചെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതും. और बड़ा जो आखिरी जो जगह है उस जगह का जो नाम है बड़ा बोल के लिखेंगे। ഏത് വഴിയിൽ കൂടി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതും. और जो रास्ते से जा रहा है वो रास्ता के जो नाम है छोटा छोटा लिखते हैं। യോസഫ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫറവോന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് यूसुफ घर से फरो के सिंहासन तक വഴി, रास्ता, പൊട്ടക്കിണറ്, जो कुआं, മിസ്രൈമിലെ ചന്ത, मिस्रैम के जो मार्केट है, പോത്തിഫേറിന്റെ വീട്, पोतीफर का घर, കാരാഗ്രഹം വഴി बंदी गृह के रास्ते से സിംഹാസനത്തിലേക്ക് सिंहासन की तरफ ഒരു ബസ് യാത്ര തുടങ്ങി. ये बस का यात्रा हो रहा है। Praise the Lord. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। തുടക്കം കുറിച്ചത് ദൈവമാണെങ്കിൽ ഭംഗിയായ അവസാനം ദൈവം നിനക്ക് തന്നുകൊള്ളും. जो शुरू किया परमेश्वर है तो अंत में परमेश्वर आपको लेके चलाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। ദൈവപ്രവൃത്തിയെ തടയാനോ ദൈവപ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോകേണ്ടവനെ തടയാനോ ഇവിടെ ആരെക്കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. और परमेश्वर का काम को रोकने के लिए किसी को भी नहीं हो सकता। തടയുന്ന കൈ വന്നാൽ ആ കൈയെ ദൈവാത്മ വെട്ടിക്കളയും. और जो हाथ परमेश्वर के काम के विरुद्ध में आता है वो हट जाएगा। കഴിഞ്ഞ പകലിൽ വാക്തത്വമുള്ള പത്രോസിന്റെ മേൽ ഹേരോദാവിന്റെ കൈ വന്നൊരു വചനം ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിലെ കൂട്ടായ്മയിൽ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി. उसके ऊपर प्रभु का वाग्दान है, लेकिन हेरोद का हाथ उसके ऊपर आया तभी उधर क्या हुआ हम लोग को पता है। വലിയൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടാൻ बड़ा സമയമായി. एक परमेश्वर का काम होने वाले है। ആ യോസേപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ സഹോദരന്മാര് വീണു. യോസെफ के सामने भाई लोग झुक रहा है। ഒരു വരവ് വന്നു. एक बार आया, യോസേപ്പ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. യോസെफ कुछ बोला नहीं അവരെ ധാന്യങ്ങളുമായി വീട്ടിൽ പോയി. और उसके सब दान के साथ में चले गए। വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് वापस आया है, വീണ്ടും വണങ്ങി. वापस जा रहे हैं। ഇഷ്ടം പോലെ വണങ്ങുന്നുണ്ട്. बहुत ऐसा झुक रहा है। രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ दूसरा आगमन में യോസേപ്പ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. യോസെफ अपने आप को प्रकट करता है। നിങ്ങൾ മിസ്രൈമിലേക്ക് വിറ്റുകളഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യോസേപ്പാണ് ഞാൻ. और आपने जो बेच दिया हुआ यूसुफ है मैं। Praise the Lord. Praise the Lord. അവർ സ്തംഭിച്ചു പോയി. उन लोग बहुत अचंबा हो गया। നിന്നെ ഒതുക്കാൻ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പറ്റുമോ? आपको दबाने के लिए कोई हो सकता है? മന്ത്രവാദത്തിന് നിന്നെ ഒതുക്കാൻ പറ്റുമോ? मंत्र की शक्ति आपको दबा सकता है क्या? ആഭിചാരത്തിന് നിന്നെ ഒതുക്കാൻ പറ്റുമോ? जादू टोने की शक्ति आपको दबा सकता है ഇന്ന് क्या? രാത്രി കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചതറുകയാണ്. और आपकी जिंदगी में सारे बंधन तोड़ देंगे। കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിയ കെട്ട് പൊട്ടുമ്പോൾ കയറി ചെതർന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? और ज्यादा टाइट होके बंधन रखा हुआ सारे बंधन टूटते समय पर कितना तेजी से भागता है। ഈ രാത്രി എന്തോ പൊട്ടി മാറുന്ന ഒരു വെളിപ്പാട് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. मैं एक दर्शन ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा एक बंधन आपकी जिंदगी से टूट रहा है। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരുടെയോ മേൽ ദൈവകരം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. परमेश्वर का हाथ किसी के ऊपर आ रहा है। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശു ഇന്ന് മസീഹ് के नाम से। രാത്രിയിൽ ഞാൻ ജയമെടുക്കുകയാണ്. परमेश्वर के नाम से आज रात को एक जय ले रहा है। ആരുടെയോ മേൽ ഒരു വിടുതൽ നടക്കുകയാണ്. परमेश्वर किसी के ऊपर प्रभु प्रकट कर रहा है। ആരുടെയോ മേൽ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി परमेश्वर का നടക്കുകയാണ്. एक काम आपके जिंदगी में प्रकट हो रहा है। കർത്താവിന്റെ കരത്തിന്റെ സ്പർശനം परमेश्वर നീ का हाथ അനുഭവിക്കുകയാണ്. का परमेश्वर का हाथ का ചുടൽമന സകർക്കനാഥനഗടകലഗതന ഉടകമനരിമനൽ കമനഗടകലഗതന ഹസ്തമരമണമണമണമ റിമൽ കമനഗടകലഗതന ഹർത്തുനി കടലുമനാഥന. യേശുവിന്റെ രക്തം, യേശുവിന്റെ രക്തം, യേശുവിന്റെ രക്തം, യേശുവിന്റെ രക്തം, യേശുവിന്റെ രക്തം, യേശുവിന്റെ രക്തം. ഉടലമന സമർക്കമനഗടകലഗതന അതര മനഗടകലഗതിനി ഉടൽക്കനാഥന ഹടൽ ഭവനരിമൽ കമന
യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ വിടുതൽ, യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ വിടുതൽ, യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ വിടുതൽ, യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ വിടുതൽ. എല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. सब लोग परमेश्वर के सामने थोड़ा खड़ा हो जाएंगे, കണ്ണുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടച്ചുകൊണ്ട് अपने आंखों को बंद करके. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में आ चुका है. 38 വർഷക്കാരന്റെ കെട്ടഴിക്കുവാനും 38 साल से बंधन में रखा हुआ वैसे लोगों को परमेश्वर छुटकारा देने के लिए. 12 വർഷം കടന്ന് ദുരിതത്തിൽ കിടന്ന് കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞവളുടെ രോഗബന്ധനം അഴിക്കുവാനും 12 साल से जो बीमार लोग थे वैसे लोगों का छुटकारा देने के लिए. നീണ്ട 13 വർഷങ്ങളിൽ കിടന്നലഞ്ഞ യോസേപ്പിന്റെ കട്ടതക്കറുതി വരുത്തി സിംഹാസനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും 13 साल तकलीफ में भरा हुआ जोसेफ की जिंदगी में छुटकारा देकर ഇവരുടെ മേലൊക്കെയും നീട്ടിയ ആ ദൈവകരം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. और इनके लोगों की जिंदगी में परमेश्वर का जो हाथ नीचे आया वो हाथ आज इधर नीचे आ चुका ഒരു है. നിമിഷം ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ദൈവത്തോട് एक मिनट अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे. ചിലരുടെ ജീവിതം ഒന്ന് മാറി മറിയാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. और कुछ लोगों का जिंदगी बदलने वाले हैं. ചിലർ ഈ മണ്ണ് വിട്ട് മറ്റൊരു മണ്ണിലേക്ക് യാത്രയാകേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. जो लाल समुद्र को 2 पार करके उस पार गए हुआ प्रभु के जन जैसा ഈ അടുത്ത ചില മാസങ്ങൾക്കകം ചില വഴികൾ ചിലരുടെ മുമ്പിൽ അത്ഭുതം പോലെ തെളിഞ്ഞു വരും. ये कुछ महीनों के अंदर में ही प्रभु का एक रास्ता आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएंगे. കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായി ഒരുപാട് പരിശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം കാണാതെ കിടക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിടുതൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. आपके जिंदगी में बहुत बार आपने कोशिश किया लेकिन कुछ हुआ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का काम आपके जिंदगी में प्रकट होने वाले हैं. വ്യക്തികളെ വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ തൊട്ട് നിങ്ങളോട് ഈ ആലോചന പറയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളണം. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको याद आपको समझता है तो जरूर आप अपना जिंदगी को समर्पण करके देना. വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ മറുകരയിലേക്ക് നിനക്കൊരു യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. परमेश्वर का वायदा की ओर आपकी जिंदगी में एक रास्ता है. സ്വപ്നം കണ്ടത് കനാൻ ദേശത്തിന്റെ നിവർത്തീകരണം മിസ്രൈമിന്റെ മണ്ണിലായിരുന്നത് പോലെ हालेलुया. जैसा परमेश्वर ने वायदा किया वैसे ही आगे की बड़ी ओर बढ़ने के लिए. ദാനിയേലിന്റെ മൊർദെഖായിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയും ദൈവനാമവാഗ്ദത്തത്തിന്റെ വിടുതലും സ്വന്തം നാട്ടിലല്ലായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രവാസദേശത്തായിരുന്നത് പോലെ दानिएल के और मोर्देकाई की जिंदगी में अपना खुद के देश में नहीं लेकिन दूसरा देश में पहुंचने के बाद एक छुटकारा हुआ महसूस हुआ वैसा ही. പ്രവാസികൾ എന്ന് നിന്നെയും വിളിക്കത്തക്ക നിലകളിലേക്ക് നിനക്കൊരു യാത്ര ഒരുങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. आप भी एक प्रवासी है बोलकर 2 लोग आपको बुलाएंगे, ऐसे एक अवस्था आपकी जिंदगी में बदल जाएंगे. ദൈവകരം ചിലരുടെ ശിരസിൽ വരികയാണ്. और प्रभु कुछ लोगों को प्रभु छू रहा है. കർത്താവിന്റെ വിടുതലിന്റെ കരം വെച്ച് परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहे हैं. ഇനി അധികം ഓടേണ്ടി വരികയില്ല. अभी ज्यादा भागना जरूरी नहीं है. ഇനി അധികം അലയേണ്ടി വരികയില്ല. अभी ज्यादा तकलीफ उठाना नहीं है. ഇനി നീ അധികം വിഷമിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. अभी ज्यादा तकलीफ उठाना नहीं है. ഞാൻ സ്വയം കുളത്തിലിറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ मैं परमेश्वर प्रभु जरूर आपकी जिंदगी में उतर के आएंगे. എനിക്കത് കിട്ടുന്നില്ല. मुझे मिल नहीं रहा. എന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. मेरे साथ में पड़ा हुआ सबको छुटकारा मिल रहा है. ഇനി എനിക്ക് കിട്ടിയേലെന്ന് വിചാരിച്ചു. और अभी मुझे मिलेगा नहीं ऐसा सोचा. പലർക്കും പല വഴിയും തുറന്നു കൊടുത്തു. बहुत सारे लोगों को रास्ते खुल गया. നിനക്ക് പുറകിൽ വന്നവരും നിന്നെ കടന്ന് മുമ്പോട്ട് आपके പോയിട്ടുണ്ട്. पीछे आए हुए लोग आगे बढ़ गया. ആമേ, ഞാനൊരു കുഴപ്പക്കാരനോ കുഴപ്പക്കാരത്തിയോ എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ है ऐसा सोच के बैठा. ഇല്ല കുഞ്ഞെ, ഇല്ല. ദൈവം വിധിച്ചൊരു സമയം നിന്റെ മുമ്പിൽ വരികയാണ്. परमेश्वर ने आपके लिए एक समय रखा है. നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവളല്ല, നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ്. श्रापित व्यक्ति नहीं, आप अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है. നീ നിർഭാഗ്യവതിയല്ല, നീ ഭാഗ്യവതിയാണ്. और आप निर्भाग्य नहीं है लेकिन परमेश्वर का भाग्य व्यक्ति ആ है. ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. वो भाग्य आपकी जिंदगी में प्रकट हो रहा है. ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ സമയമായി. परमेश्वर का काम प्रकट होने वाले हैं. വഴികൾ തുറക്കപ്പെടുവാൻ സമയമായി. आपके लिए रास्ता खुलने वाले हैं. വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുവാൻ സമയമായി. और आपके लिए दरवाजा खोलने वाले हैं. ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ये आप അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. समर्पण करेंगे, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे.
हम लोग एक गाना गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ നിക്ഷേപമേ, വാക്കു പറഞ്ഞവൻ മാറുകില്ല. വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ നിക്ഷേപമേ, വാക്കു പറഞ്ഞവൻ മാറുകില്ല. വാനവും ഭൂമിയും മാറിയിടുമേ, വചനങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റമില്ല. വാനവും ഭൂമിയും മാറിയിടുമേ, വചനങ്ങൾക്കൊരു എനിക്കായി കരുതും അവൻ നല്ല ഓഹരി. എനിക്കായി കരുതും അവൻ നല്ല ഓഹരി. കഷ്ടങ്ങളിൽ നല്ല തുണയേശു, കണ്ണുനീരവൻ തുടയ്ക്കും. आपके सारे आंसुओं को बदलेंगे. कष्टങ്ങളിൽ നല്ല आपके कष्ट के बीच में अतिशय से मिलने वर्षाएगा. അവൻ തുടയ്ക്കും. ഓ എനിക്കായി കരുതും അവൻ നല്ല ഓഹരി. എനിക്കായി കരുതും അവൻ നല്ല ഓഹരി. കഷ്ടങ്ങളിൽ നല്ല തുണയേശു, കണ്ണുനീരവൻ തുടയ്ക്കും. കഷ്ടങ്ങളിൽ നല്ല തുണയേശു, കണ്ണുനീരവൻ തുടയ്ക്കും. വഴിയൊരുക്കും അവൻ ആഴികളിൽ, വലതുകൈ പിടിച്ചെന്നെ വഴി നടത്തും. വഴിയൊരുക്കും അവൻ ആഴികളിൽ, വഴി നടത്തും. വാതിലുകൾ പലതും അടഞ്ഞിടിലും, വല്ലവൻ പുതുവഴി തുറന്നിടുമേ. വാതിലുകൾ പലതും അടഞ്ഞിടിലും, बहुत सारे दरवाजे बंद होते हैं, कभी परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता खोलेंगे. കരുതോ അവൻ നല്ല ഓഹരി. കരുതോ അവൻ നല്ല ഓഹരി. കഷ്ടങ്ങളിൽ നല്ല തുണയേശു, കണ്ണുനീരവൻ തുടയ്ക്കും. ഓ കഷ്ടങ്ങളിൽ നല്ല തുണയേശു, കണ്ണുനീരവൻ തുടയ്ക്കും. ഓ രോഗങ്ങളാൽ നീ വലയുകയോ, ഭാരങ്ങളാൽ നീ അലയുകയോ. രോഗങ്ങളാൽ നീ വലയുകയോ, ഭാരങ്ങളാൽ അലയുകയോ. അവൻ സൗഖ്യം തരും, നിന്നെ വിടുവിച്ചിടോ. उसके मार खाने से हम लोग को छंगाई है, वो अपने वचन को बेचकर हम लोग को छुटकारा देंगे. राजा करुदो അവൻ നല്ല ഓഹരി. എനിക്കായി കരുതോ അവൻ നല്ല ഓഹരി. കഷ്ടങ്ങളിൽ നല്ല തുണയേശു, കണ്ണുനീരവൻ തുടയ്ക്കും. ഹല്ലേലൂയ. തുണയേശു, കണ്ണുനീരവൻ തുടയ്ക്കും. ഓ വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ നിക്ഷേപമേ, വാക്കു പറഞ്ഞവൻ മാറുകില്ല. വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ നിക്ഷേപമേ, വാക്കു പറഞ്ഞവൻ മാറുകില്ല. ഭൂമിയും മാറിയുമേ, വചനങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റമില്ല. മാറിടുമേ, വചനങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റമില്ല. എനിക്കായി കരുതോ അവൻ നല്ല ഓഹരി. കരുതോ അവൻ നല്ല ഓഹരി.
യേശു കണ്ണുനീരവൻ തുടയ്ക്കുന്നു കഷ്ടങ്ങളിൽ നല്ല തുണ യേശു കണ്ണുനീരവൻ തുടയ്ക്കുന്നു Hallelujah, Shadana Barabara Gadara, Ribarabara Shadana Kira Chadagadaja, Riva Kira Tara Kamana Shadaraja. Thank you, Father. प्यारे प्रभु आपके सन्निधि में आते हैं प्रभु आप हमारी जिंदगी से बात किए इसलिए धन्यवाद अद्भुत तरीके से ले चलाने वाला परमेश्वर है इसलिए धन्यवाद बहुत बार प्रभु जी हमारी जिंदगी में आप काम करते हो हम लोग समझ नहीं पाते हैं प्रभु जी आपका हाथ हमारे लिए काम कर रहे हमको समझ में नहीं पाते हैं प्रभु जी आप हमारी जिंदगी में जो हवा भेजता है कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं लेकिन प्रभु हम हालेलुया आज आप जैसा हमसे बात किए हैं प्रभु जी ठीक समय पर हम लोग उठाने के लिए आपके बलवंत हाथ के नीचे हम लोग नम्र होकर रहते हैं तो प्रभु जी कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे विरुद्ध में काम करने दो कोई भी मानुष्य शक्ति हमारे विरुद्ध में काम करने दो कोई जादू टोना का शक्ति हमारे विरुद्ध में काम करने दो प्रभु आपका जो काम है उसको रोकने के लिए कोई शक्ति आज तक पैदा हुआ नहीं है ये बात प्रभु जी हम लोग जिंदगी में समझ कर प्रभु जी वो हल्ले विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी हम लोग को हर एक को सहायता करना प्रभु जी आपका वायदा जो हमारे ऊपर है वो वायदा जब तक है प्रभु जी आपका काम हमारी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ है हालेलुया प्रभु जो वायदा पूरा होने के लिए आप हमारे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनकर हमारी जिंदगी में आपके हाथ का काम हम लोग की जिंदगी में महसूस करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया वह सभी भाई बहनों को धन्यवाद हर एक आशीष करना निग्रह करना प्रभु जी प्रियदास को प्रभु जी अपने बीच में हमारे बीच में लेके आया आपका वाणी सुनाने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया इसलिए धन्यवाद सारा महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं प्रभु आमीन पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता आज एक घटावर एक बाइबल के साथ जो आने सके उनके साथ आपकी इच्छा के अनुसार आपके वचन के अनुसार आपकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार जीने के लिए इच्छा करता हुआ सारे संतों के साथ हर जगह पर हमेशा के लिए रहे आमीन बोलो प्रभु यीशु मसीह की बोलो प्रभु यीशु मसीह की बोलो प्रभु यीशु मसीह की प्रभु आपको सबको आशीष करे कल शाम को भी हम लोग थोड़ा जल्दी शुरू करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे नाളെ ഇച്ചിരി നേരത്തെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ प्लान ചെയ്യാം हम लोग आके इधर रुकते हैं लेकिन ज़रूर वातावरण की वजह से वातावरण भी हमारे विरुद्ध में है फिर भी परमेश्वर हम लोग को जितना हो सकता है हम लोग शाम को आकर मिलने के लिए प्रभु का आशीष मिलने के लिए प्रभु हम लोग को सबको सहायता करें प्रभु आपको आशीष करें